welcome you all with great pleasure, and I welcome Mr. Muthu Nirmaran, of course, the pioneer in Tamil fonts, and he is the mentor of our Tamil font studio, and he is going to lead the workshop now. I welcome Krishna Priya and Narendran, both artists and artistic directors of One My Foundation. Vignesh, the founder director, was here with us last time, but he couldn't join today. I welcome Mr. Balakrishnan. He might be joining soon. He's the head of the Indus Research Center of Roja Muthaiya Research Library. And I welcome Mr. Sundar Ganesan, the director of Roja Muthaiya Research Library. He's one of the creative minds behind this Tamil Font Studio project. And I welcome you all, the artists, designers, writers, and everyone. Please, sir. Vanakkam and good morning, everybody. Thank all the supporters, sponsors for doing this studio. The goal, at least for me, the goal is to create enough competition for me. So you know, Tamil sollanga evvala naal thaan Google kodiyum Apple kodiyum poti pottukittu irukadhu, you know. So we should build our own competition. I'm sure there are a lot of you here with lots of talent elsewhere, maybe. Some of you may have done good fonts. The idea is to give you a framework of what's involved in creating a font, give you some insights as to what's inside a font project. We cannot complete a font today. I know some of you have come with good ideas, excellent, but we'll give you a starting point for you to kickstart your, or you know, bring your ideas to fruition. It usually, for me, because I'm not a very experienced type designer, so for me to create a complete Tamil font to my liking, it'll take 4 to 6 weeks. That's actually quite fast. People used to take 8 weeks. And if I want to have a matching Latin design to go with it, it'll take about 8 to 10, sometimes even 12 weeks. But like all artists, font designers are never done with their projects. Eppa ketalum, they'll all say, almost done, sir. Small touch up to do. So it's always the case. We will never be satisfied. But the idea is to keep the main thing. What are the elements that needs to be, you know, paid attention to? We need to pay attention to. So I'm trying to cover as much as I can today. I will share the basics, the outlines, and then as we go along, we will work on a font. Now, definition of a workshop is very simple. You work, I shop for ideas. So be careful of what you're sharing with me, because you may see that becoming a font before even you finish it. Right? But anyway, that's a joke. But the idea is we all work together, we share ideas, you know, feel free. There's no such thing as, you know, people stealing ideas. Steve Jobs used to say, great artists, what do? Yarukume Steve Jobs theriyada. Great artists steal. They always steal ideas. So let's steal, you know, let's make a lot of mistakes and let's steal as much ideas as we can. So I'm going to get started, give you a brief introduction, and then we can get into sketching some fonts. Okay, this is not the gospel or, you know, the final rules of the process, but roughly, you know, this is what we do. The first thing we do is sketch. You know, I have a colleague here who also studied in Reading. So the first, I don't know if you attended the TDI workshop. They have this 2-week summer camp about typography. Oru varam they'll talk about Latin, the other week they'll talk about non-Latin. So all Indian languages, Arabic, Chinese, Korean is grouped into non-Latin. The first thing they teach us is to sketch. So we take pencils, paper, and you sketch your ideas. It doesn't have to be perfect, but a rough idea of what you want the letters to look like. So when you do it in English, we normally start with the letter N, then the A, the E, the S. ஏன்னா O வச்சு ரொம்ப பண்ண முடியாது. You can't do much with O, right? So another we choose this
A-N-D-E-S. And then with that, we compose words, fix all the basic parameters of the font, and then we'll go and do the other letters. Tamil எதை start பண்றதுன்னு there's no rule. I mean, we have not established enough, we have not made enough mistakes to pin down and say idhula start பண்ணுங்க. So I have some, in my experience, I always start with pa, because it gives you the ஒரு அளவு கொடுக்கும். It gives us a measurement, you know, the proportion of a letter. If you make pa very wide, then all the letters will become wide. If you make pa narrow, all the letters become narrow. So we start with sketching. I'm suggesting for this workshop, we do about 4 to 5 letters. ஏன்னா நிறையா படிக்கணும், நிறையா we need to understand a lot of steps. So we start doing too many letters, then we'll miss out on the other portions. அதுக்கப்புறம் you can go home and do that. Hopefully all of you will get the Glyphs app today. And then a little bit of open type. See, Tamil is so fortunate that we only have one diacritic. Diacritic na puriyudhu illaya? It's like a mark that you put on top of a letter. We only have one diacritic, which is pulli. Rest of the Indian languages, there's Anuswara, there is Visarga, there is Chandrabindu, then there's an inverted Chandrabindu. Oh, Nariya, there's got so many of those. And then there's a Nukta that goes at the bottom. And then if you talk about Gurmukhi, you have the Ukar and Ukar, the Ugara Kuridu goes at the bottom, some goes at the top. Namakku onnu dhaan pulli. I used to say, the pulliya veche ella veliyum mudichitom nama. So we don't need conjuncts, we don't have you know, கூட்டெழுத்துக்கள், கூட்டாட்சரம் சொல்லுவாங்க மலையாளத்தில். We don't have all that. We only have one pulli. So we are fortunate. Second thing is, we talk about the igara igara kokki vande, it varies. The you know, in English they call it the matras. The igara igara kokki, it varies from letter to letter. We probably need about 4 different types. Some wide, some short, some curved. I'll talk about that later. Then we'll talk about components. That's the benefit of the Glyphs app. Why it takes about 4 to 5 weeks or 4 to 6 weeks for Tamil is because if you use components, you can do things quickly. It's not mandatory. அது என்னன்னா நமக்கு சில எழுத்துக்கள் ஒரே மாதிரி இருக்கும். If you look at ka, sa, ta, tu, இதெல்லாம் they all have the same body component, only some variation. So we only draw that once, so it looks consistent across all the other variations. Kaal pathina, kaal pakkathula on the right side of the kaal, thonai kaal eludrom illaya, அந்த வடிவம் வந்து கால்ல வரும், நால வரும், லால வரும். So we can draw once and use that in all the different letters. Like that, we have a few that we can use as components. So I show you how to use components. I also have my colleagues from Tamil Font Studio here, Prapanja, who will also walk around. You can ask her for help. Ranjit is here. Who else is here? Abhiram எங்க இருக்காங்க? Oh, okay. அவங்க வந்து நமக்கு காட்சி கொடுப்பாங்க. So we have all these people who are Glyphs. They've been working in Glyphs for years. So they will also be able to help you. Okay. So that's components. And then how do you add the koki and the igara koki? The u is a bit different. ஏன்னா தமிழில் வந்து ஊக்கு தனி குறியீடு கிடையாது. Only when you do grantha letters, then you use the u. நம்ம எல்லா u வந்து it will ligate the letter. அந்த லிகேட்னு சொன்னால் it becomes a ligature. ஒரு வேறு ஒரு வடிவம் நமக்கு கொடுக்கும். And then கொஞ்சம் கோடிங் வேலை இருக்குது. இங்கிலீஷில் சொன்னால் what you see is what you get. ஏனா ஏ, பினா பி. நமக்கு கூன்னு சொன்னால் காவும் உகர கொக்கியும் சேர்ந்த உகர குறியீடும் சேர்ந்தது தான் கூ. How do you write this rule inside the font? It's not very difficult. I'll show you how. கொஞ்சம் டைப் பண்ண தெரிஞ்சால் போதும், செஞ்சிடலாம் அதை. We can fix that. Glyphs will do all the work for you. Glyphs is magic. I don't work for Glyphs. I don't own the company. I've not invested anything. It's done by some friends of mine, brilliant guys, very, very popular. உடனே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ப்ராப்ளம் எது இருந்துச்சுன்னா உடனே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. It's a very, that's why we chose Glyphs. Unfortunately, it doesn't run on Windows, which is why we need Macs. And then we don't know how much time we are going to have, but if we have time, I'll show you a little bit about spacing and fitting.
டைப்போகிராஃபியில் டைப்போகிராஃபிக்கும் கிராஃபிக் டிசைனுக்கும் உள்ள பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா ஃபிட்டிங் ரொம்ப முக்கியம், எஸ்பெஷலி when you do text fonts, because when you read அது களைப்பில்லாமல் படிக்கணும். must read tirelessly, they must read continuously, there shouldn't be breaks in between. எதுவுமே அட்டென்ஷன் சீக் பண்ணக்கூடாது, என்ன பாருன்னு கூப்பிடக்கூடாது. எவ்ரிதிங் மஸ்ட் ஒர்க் harmoniously together. அதுக்கு spacing and fitting plays a very important role. So I'll talk a little bit about some things that we have learned in fitting Tamil letters so that the spacing is very harmonious across all the text. And then talk a little bit about kerning. Kerning ஒரு எழுத்தும் இன்னொரு எழுத்தும் பக்கத்தில் வந்துச்சுன்னு சொன்னால், how do you adjust the space between? Sometimes you have to reduce, sometimes you have to expand. பெரும்பாலும் ஸ்பேசிங் ஃபிட்டிங்கில் எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் பண்ணிடலாம். பட் there are some issues you will need pair, ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் இன்னொரு எழுத்துக்கும் pair wise adjust. Specific letter and a specific letter. இப்போ இது துணைக்கால் இருக்கு இல்லையா, துணைக்காலில் மேலே அப்படி போய் நீட்டிகிட்டு இருக்குல்ல, அதை நாங்கள் மூக்குன்னு சொல்லுவோம். ரஞ்சித் இஸ் கோயிங் டாக் அபவுட், ஐ டோன்ட் நோ என்ன டெர்மினாலஜி யூஸ் பண்ண போகிறீங்கன்னு. அதான் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் அந்த பகுதிகளுக்கு பெயர் இடுவோம் நாங்கள். இங்கிலீஷ்லேயும் அதே மாதிரி anatomy of a type அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாப்டரே இருக்குது. ஸோ ஒவ்வொரு எழுத்தினுடைய பகுதிக்கு பெயர் இருக்குது. ஸோ we will name every part of the letter, so we all know what we are referring to. ஸோ இந்த துணைக்காலுக்கு மூக்கு இருக்கும். இந்த கா இருக்கு இல்லையா, கா சா தா, திஸ் லெட்டர்ஸ் இந்த கீழே இருக்க அது நான் குடம்னு சொல்லுவேன், நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்கன்னு தெரில. ஓகே, குடம். ஸோ இந்த எழுத்துக்களுக்கு குடம் இருக்கும், லெஃப்டில் குடம் இருக்கும், காலுக்கு மூக்கு இருக்கும். இந்த மூக்கும் குடமும் பக்கத்தில் வந்துச்சுன்னா காகம்னு எழுதுறீங்க. கா துணைக்கால் கா. இந்த துணைக்காலுக்கும் காக்கும் இடையில ஸ்பேஸ் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும். நீங்கள் என்ன தான் ஸ்பேசிங் ஃபிட்டிங் பண்ணாலும் ஏன்னா அந்த எழுத்தினோட வடிவம் அப்படி, the shape, the form of the letter is such that you have to make manual adjustments. ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம்? இட்ஸ் நாட் வெரி டிஃபிகல்ட், இட்ஸ் நாட் ராக்கெட் சயின்ஸ். அதுவும் தமிழில் ரொம்ப சிம்பிள். In my experience, I've done fonts for all Indian languages, all Indo-Chinese languages, all South Asian languages, including Sinhala. Tamil is the easiest. All right? But it's a bit difficult to design. But it's easy to do. அப்புறம் கடைசியில் if we have time, we'll talk about how to add a new master. Masterனா என்னன்னா, this is a new thing that we are doing, we are seeing in a lot of Google fonts. நிறைய அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க, ரொம்ப அழகாக பண்ணுறாங்க. எப்படின்னா, especially text fonts, in the past we are stuck with a few weights. எடைன்னு சொல்லுவோம், லைட் இருக்கும், ரெகுலர் இருக்கும், போல்ட் இருக்கும், அப்படிதான். எக்ஸ்ட்ரா போல்ட் இருக்காது, தேடினாலும் கிடைக்காது. அல்லது லைட்டுக்கும் மீடியமுக்கும் இடையில ஒரு வெயிட் வேணும்னா கிடைக்காது. அந்த அளவுக்கு துல்லியமாக யாரும் டிசைன் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்பாங்க சில பேர், இருக்காங்க. இருக்கணும், we want that level of detail in Tamil design இல்லையா? அதுக்காகத்தான் அந்த மாதிரி அந்த துல்லியம் வேணும் நமக்கு. இல்லாததுனால யாரும் செய்யலை, இருக்கும்போது செய்கிறதுக்கு தோணுமா இல்லையா? ஸோ when we create, let's create with that idea in mind. And nowadays with technology, it's quite easy to do multiple weights. I've even done a Tamil font with 9 different weights. Google has done Noto Sans Tamil in 9 different weights. Noto Sans Tamil மட்டும் இல்லாமல் Noto Sans Italics கூட 9 different weights செய்திருக்காங்க. கூகுள் பண்ணல, வேறு யாரோ பண்ணாங்க, கூகுள் பண்ண கொடுத்தாங்க. அது that's good. My friends at some type foundry did that. Okay, is that good? Okay, let's start. Okay, introduction to glyphs. எல்லாருக்கும் glyphs இருக்கா? லைசன்ஸ் கொடுத்துராச்சா எல்லாத்துக்கும்? எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு போட்டாச்சா? ஓகே, everybody has glyph license. First of all, யாராச்சும் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்களா இதை? Let's give a round of applause for these glyphs people. Or a clap. Yeah, we thank them for giving us this license. இதுக்கு முன்னே பல டூல்ஸ் இருக்குது. சில பேர் மேக் வச்சுருக்காங்கன்னு இது விண்டோஸ் வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். விண்டோஸில் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது. I used FontLab many years before I switched over to Glyphs.
ஸோ இது விண்டோஸ் வச்சுருக்கவங்க if you're comfortable using FontLab, you can use FontLab. But இன்னைக்கு workshop I'm going to guide you through Glyphs. வேறு என்ன இருக்குது, ரோபோ ஃபாண்ட்டுன்னு இருக்குது, ஃப்ரீயாக இருக்கிற டூல்ஸ் கூட இருக்குது. there's a free one, FontForge. அது லினக்ஸ்லேருந்து டெவலப் பண்ணுது. FontForge அப்படின்னு இருக்குது. என்ன கேட்டிங்கன்னா மை பர்சனல் ஒப்பீனியன் இஸ் அதெல்லாம் ஹாபியிஸ்ட் ப்ளே பண்ணுறதுக்கான டூல்ஸு. பட் FontLab and Glyphs are both very popular, very professional font design. FontLab it's very sophisticated. நான் தொடக்கத்தில் அதுதான் பண்ணேன், நிறையா வேலைகளை செய்யலாம் அதில். ஆனால் Glyphs வந்து it made it very simple. நிறையா வேலையை ஆட்டோமேட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அதனால் I chose Glyphs. Okay, I'll run a quick demo. Hello. கேக்குதா? Alright. இதான் Glyphs. சில பேருக்கு புது வெர்ஷனாக இருக்கலாம், வெவ்வேறு வெர்ஷனாக இருக்கலாம், பட் basically it's the same. நம்ம பண்ணுற வேலைக்கு any version will do. Mine is 3.3.1. I think that's 3.4 now, I'm not sure. Okay, so நான் வந்து புது ஃபைல் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். When you open a new file, you see, this is the beauty of Glyphs. அது தொடக்கத்தில் நீங்கள் என்ன லாங்குவேஜில் பண்ண போகிறீங்கன்னு கேட்குது. இது வந்து ஒரு பெரிய சண்டையே நடந்தது ஒரு ஏட்டாபாய் கான்ஃபரன்ஸில். அந்த டூல்ஸ் டிசைனர்ஸ்லாம் முன்னுக்கு உட்காந்துருந்தாங்க. அண்ட் எனிபடி ஹியர் cannot follow Tamil at all? குட், தென் நான் 2 மொழியிலையும் பேசுவேன், தமிழ்லையும் பேசுவேன், இங்கிலீஷ்லையும் பேசுவேன். அங்கே உட்காந்துருந்தாங்க. அப்போது கேட்டாங்க, சரி இந்த Glyphs ஆப்பை வந்து இன்டர்நேஷ்னலாக ஆக்குறதுக்கு எல்லா மொழிக்காரங்களும் இதை பயன்படுத்துறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு எல்லாத்தையும் கேட்டாங்க. ஸோ அப்போ வந்து எனக்கு பிடிச்ச ஆன்சரை வந்து Glyphsகாரங்க கொடுத்தாங்க. மற்ற எல்லா சாஃப்ட்வேர்லையும் நீங்கள் திறந்தீங்கனாலே the first window you see is a grid with A, B, C, D, E, F, G, H, up to Z, uppercase, lowercase numbers. And if you want to do any other language, you got to add yourself. But in Glyphs, you choose the language first. So let's choose Tamil. Right? Tamil irukku. Create the font. It automatically creates the font. It gives you a space. Mathadala idume podadu. You can add yourself. And can you all see? Sharp enough? You can see my mouse. Right. Okay. தமிழில் வந்து அங்கே பாருங்கள், பேஸ் லெட்டர்ஸ் இருக்குது, கம்பைனிங் லெட்டர்ஸ் இருக்குது, மார்க்ஸ் இருக்குது. யூ கேன் see that, is that sharp enough, Ranjit? Pointer. All right. I'll switch off the lights. You can't? Where's okay. Can you see that? Tamil, in the sidebar you see Tamil கீழே இருக்குது. Base, combining and marks. All right. Now we're only going to do a few letters. So if I can show you here, let me close this. We're only going to do these letters. Pa, ma, ka, sa, ta, va, la. நீங்கள் எல்லாத்தையும் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. If you can do even the first 4, that's good enough. So I'm going to add only the letters that I want to draw. So if you look at the base, அங்கே போய் ரைட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா it shows you all the list of base letters in Tamil. Base letters அப்படின்னா அந்த அடிப்படை வடிவம், அடிப்படை எழுத்துக்கள். கா is a base letter. கீன்னு சொன்னால் கா base letter plus E mark. தா is a base letter. அது மாதிரி வவல்ஸாக இருந்தாலும் கான்சனன்ட்ஸாக இருந்தாலும் அதெல்லாம் பேஸ் லெட்டர்ஸ். உகர வடிவம் இருக்குல்ல, கு இஸ் நாட் அ பேஸ் லெட்டர். கா இஸ் அ பேஸ் லெட்டர். கு இஸ் அ லிகேச்சர். லிகேச்சர்னா 2 எழுத்துக்கள் கூட்டு ஒன்றா சேரும்போது வடிவம் மாறுது இல்லையா, அதுக்கு பேர் லிகேச்சர். ஸோ உகர ஊகார வரிசை எல்லாமே லிகேச்சர். அகரம் மீறிய வரிசை வந்து கான்சனன்ட்ஸ் எல்லாமே பேஸ் லெட்டர்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அக்ராஸ் ஆல் லாங்குவேஜஸ். அதான் இந்த டெர்மினாலஜி. ஸோ நம்ம ஒருத்தரோட ஒருத்தர் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது how many base letters are there in your language அப்படின்னு நீங்கள் யாராச்சும் கேட்டுருங்க, முடிஞ்சது. நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபாண்ட் எக்ஸ்பர்ட் நினச்சிருவாங்க. ஒன்றும் தெரியாட்டினாலும் பரவாயில்ல, how many base letters are in your language, அந்த ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் போதும், ஒரு ஏமாத்திட்டு வந்துடலாம் நான். ஸோ ஐம் கோயிங் டு சூஸ் a few base. See, the advantage of Glyphs என்னன்னா, எந்த பேஸ் லெட்டர் எடுக்கிறீங்களோ அந்தந்த பேஸ் லெட்டருக்கு மட்டும்தான் அந்த ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணும். ஸோ ஒரு ஃபாண்ட்டை முழுசாக முடிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது.
இப்போ நம்ம 4 எழுத்து எழுதுகிறோம்னு சொன்னால் 4 எழுத்து தான் வரைய போகிறோம். அந்த ரூல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் பண்ணுற ரூல்ஸ் எல்லாமே வந்து அந்த 4 எழுத்துக்கு மட்டும்தான் ஜென்ரேட் பண்ணும். இட் ஒன்ட் worry about இந்த லெட்டர் உங்ககிட்ட ஃபாண்ட்டில் இல்லை, நான் மற்ற சாஃப்ட்வேர்லாம் அதை பண்ணும். ஃபாண்ட் லேப்லலாம் நீங்கள் அதெல்லாம் செய்யாமல் பண்ணிங்கன்னா முதலாவது அங்கே ஆட்டோமேஷன் இல்லை. இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது சொல்லும், நீங்கள் இன்னும் எழுதலை, நான் வரைய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும். பட் இன் கிளிப்ஸ் what you draw, that's the only thing it will generate, the base letters. So I'm going to pick shift, கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த உயிரெழுத்துலாம் இன்றைக்கி வரைய போகிறதில்ல, பிகாஸ் they are quite complex. அதோட உயிரெழுத்துலாம் சிம்பிள், ஒரு உயிரெழுத்துனா உயிரெழுத்து மட்டும்தான். So I'm only going to do a few consonant letters. So let's pick ka. Pick whatever you are comfortable with. I'll say ta, sorry, ka, command, sa, ta, ta, pa. Let's say இது மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். I say generate. Can you see that generated the boxes? அந்த cubicles வந்து மேலே ஜென்ரேட் பண்ணிருச்சு. Right? Then I just go and click one of that, say pa, click one of that. Double click and I get pa. இங்க பார்க்குற எழுத்து, this letter is the system font. இங்க the backgroundல grayல காமிக்குதுல, அது வந்து system font. The system font here is Tamil MN, Tamil Sangam MN, designed by the person who is talking to you now. Right? That's the system font. இங்கே அது என்ன காமிக்குதுன்னா சஜஷன் கொடுக்குது, இங்கே பா வரையணும்னு. இதே தான் வரையணுன்றது கிடையாது. ஸோ யூ ட்ரா த பா த வே யூ வாண்ட் இட். யோ பா. அதே மாதிரி பா வரைஞ்சி முடிச்சிட்டோன்னா யூ ட்ரா யோத்தா, யோட்டா, யோசா, என் யோக்கா. எத்தனை பேர் இலாஸ்ட்ரேட்டர் பயன்படுத்திருக்கீங்க? Adobe Illustrator. Yeah. You can use most of Adobe Illustrator's commands here. V na drawing your line strokes, P na to put your points. அந்த மாதிரி Adobe Illustrator பெரும்பாலான commands இங்கே யூஸ் பண்ணலாம். அது ஒன்றா. இன்னொன்று என்னன்னா, if you are, don't tell this to the glyphs people that I told you this. If you're comfortable drawing in Adobe Illustrator, you can draw it there, copy the drawing and paste it here. And you can do vice versa. You can draw your outline here, copy the outline, paste it in Illustrator, edit it there, copy it back here. எனக்கு இல்லஸ்ட்ரேட்டரை விட கிளிப்ஸ் தான் ரொம்ப பழக்கம். அதனால் இங்கே தான் வரைஞ்சி அங்கே கொண்டு போவேன் நான். பட் இட்ஸ் வாட் எவர் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள் வித், யூனோ. பட் ஃபார் ட்ராயிங் ஃபாண்ட்ஸ் இங்கே நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது that is not available in Illustrator. Right? Those are advanced features. Push the Font Studio people, ask them to do more workshops. Then I can come here and drink more filter coffee, have toss and teach you how to do more. Okay? All right. So let's draw a pa. Freehand. இங்கே பாருங்க, இந்த மேலே இருக்கிற டூல்ஸ் எல்லாம் வந்து drawing tools. So you can choose a pencil tool. You can just draw whatever you want. அது பா மாதிரியே தெரியல. But you know, see when the loop is not closed, this is an open loop. Loop is not closed, அதை fill பண்ணாது. That's a font technology. I undo this. I draw a proper pa now. Okay, one set. I can use a normal pen tool. சும்மா வரைகிறேன் நான். Just show you this. And I click back to close the loop. Now you see the pa is drawn. Right? இது எல்லாமே நேர்கோடு. If you want curves, you can press the you can press the option key and click the bar. You will see the two controls down there. அதை click பண்ணீங்கன்னா you can add the curves. Okay? So font designல வந்து the thing that we do most is this curve adjustment. Adjusting of the curves, right? I think it's very similar in Illustrator, but this is where in the design part you'll be adjusting all the curves. My suggestion for this workshop, don't do too much work here.
கொஞ்சம் லேசாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க, பிகாஸ் வி வாண்ட் டு லேர்ன் as much as we want இல்லையா. இங்கே பாலிஷ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம்னா நேரம் பத்தாது நமக்கு. ஸோ டோன்ட் do too much polish work, but try get your outlines. If you have an idea in mind, இப்படி தான் வரையணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா, யூ sketch firstன்னு சொன்னா இல்லையா, take a paper, take a pencil, sketch your idea. ரெட்டிங்கில் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா, sketch பண்ணிவிட்டு ஷேட் பண்ணிவிட்டு ஃபோனில் ஃபோட்டோ எடுத்து, you're using a Mac and if you're using an iPhone, you take a photo, what do? AirDrop. You AirDrop to your Mac. If you don't, that's okay. You can Bluetooth transfer, send it via Gmail, put it into your Google Drive or Dropbox, whatever you do to transfer to a computer. You just transfer the thing. You can paste the image at the back and trace it. That you do at home. நீங்கள் இங்கே அதை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு நாள் முழுக்க ஒரு ஃபைல் தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வந்து சும்மா ஸ்கெட்ச் பண்ணிவிட்டு try and adjust those curves, those 4 letters. Okay? Can we start doing that now? All right. I like your design. Beautiful. Yeah. Okay. Okay, I think we should wrap up with the few characters. இல்லைன்னா நம்ம வரைஞ்சிக்கிட்டே இருப்போம். Actually, it's quite fun. அடுத்தது I'm going to show you a feature, the புள்ளி. நமக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, எல்லா கான்சனன்ஸுக்கும் ஒரே புள்ளி தான் இல்லையா, ஒரே மாதிரி புள்ளி தான். அப்போது புள்ளி எழுத்துக்களுக்கு தனித்தனியாக புள்ளி எழுத்து போட்டு வரைய வேண்டியதில்லை. புள்ளியை மட்டும் வரைஞ்சிட்டு இந்த புள்ளி இந்த எழுத்தில் இங்கே உட்காரணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அந்த இது. அதுக்கு பேர் வந்து GPOS, கிளிஃப் பொசிஷனிங் அப்படின்னு. GPOS இஸ் அ ஃபீச்சர், ஓப்பன் டைப்போட ஃபீச்சர். அதை மட்டும்தான் நம்ம GPOS பயன்படுத்த போகிறோம். ஸோ ஒரே ஒரு புள்ளியை வரைஞ்சிட்டு, ஸோ நீங்கள் புள்ளியை வந்து எவ்வளோ இலாபரேட்டானோ நீங்கள் வரையலாம். யூ கேன் ட்ரா அ டெக்கரேட்டிவ் புள்ளி. இது வந்து ஒரு சமய நிகழ்ச்சியாக இருந்தால் யூ கேன் ட்ரா எனி திங் யூ வாண்ட். யூ கேன் புட் அ கிராஸ், யூ கேன் புட் அ வேல், யூ கேன் புட் வாட் எவர் புள்ளி யூ வாண்ட். நமக்கு ஒரே டெக்கரேட்டிக் தான். என்ன சிம்பிள் எழுத்து மேலே உட்காந்தாலும் அது புள்ளியாக மாறிடும். Yeah, so you can do whatever you want to do. So let's see. Draw a pulli, but before you do that, I'll show you how to automate the position of the pulli. Fontla முக்கியமான கூறு வந்து, a very important feature is what you call font matrix. இந்த ஃபாண்ட்டோட அளவுகளை வந்து நம்ம குறிப்பிடுறது தான் வந்து ஃபாண்ட் மேட்ரிக்ஸ். அளவுன்னு சொன்னால் அதனோட உயரம், அதனுடைய அகலம், அதனோட ஒரு எழுத்துக்கு ஒரு கோட்டுக்கும் அடுத்த கோட்டுக்கும் உள்ள இடைவெளி, இந்த லெட்டிங் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து ஃபாண்ட் மேட்ரிக்ஸில் போகும். இன்றைக்கி நம்ம முக்கியமாக பார்க்க போகிறது 3 மேட்ரிக்ஸை நான் சொல்ல போகிறேன். இங்கிலீஷில் வந்து இதை வந்து எக்ஸ் ஹைட்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸ்மால் கேஸ் எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதனோட உயரம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா எல்லா ஸ்மால் கேஸ் லெட்டர்ஸும் அந்த உயரத்துக்கு தகுந்தாப்பட்டு தான் செய்வாங்க. எக்ஸ் போட்டோம்னு சொன்னால், அப்புறம் யூ போட்டோம்னா யூவோடைய அந்த
டாப் அந்த 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 டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து அந்த எக்ஸோட டாப் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு சமமாக இருக்கணும். லோவர் கேஸஸ் சொல்கிறேன் எல்லாத்தையுமே. அதுக்கப்புறம் எக்ஸெண்டர், இப்போ டிஎல் இதெல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா, அது வந்து எக்ஸை விட மேலே போகுதா இல்லையா, உயரம் மேலே போகுதா இல்லையா, அதுக்கு வந்து எக்ஸெண்டர்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் டீசெண்டர், ஒய் ஜி ஜே இதெல்லாம் கீழே போகுது, அதுக்கு வந்து டீசெண்டர்னு சொல்லுவாங்க. தமிழுக்கு எக்ஸ்ன்றது கிடையாது. ஸோ எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த எக்ஸ் ஹைட்டை தான் வந்து நம்மளோட எழுத்துக்களோட உயரம்னு சொல்லுவாங்க. நமக்கு வந்து எக்ஸ் வந்து ஒத்து வராது. சில டிசைனுக்கு ஒத்து வரும், சில டிசைனுக்கு ஒத்து வராது. அதனால் நாங்கள் ஒன்று டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம், அதுக்கு பேர் வந்து பா ஹைட். அதனால தான் முதல்ல பா சொன்னேன் உங்களுக்கு. முதல்ல பா ஹைட்னு டிஃபைன் பண்ணணும். பா எவ்வளோ உயரம், பா எவ்வளோ உயரம் இருக்குன்றது ஒரு கோடை நீங்கள் போட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா மற்ற எழுத்துக்கள் எல்லாம் வந்து அதுக்கேற்றவாறு அமைக்கலாம். ஸோ யா டா எல்லாமே அதனோட உயரம் வந்து பாவோட உயரத்துக்கு சமமாக இருக்கும். வட்டமாக இருக்கிற எழுத்து மேலே வந்துச்சுன்னு சொன்னால் கொஞ்சம் ஓவர் ஷூட் இருக்கும். அதை பற்றி இன்றைக்கி பேச வேணாம், ரொம்ப டீட்டெயிலாக போயிடுவோம். இப்போ ஓ பார்த்தீங்கன்னா, ஆங்கிலத்தில் ஓ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் கேஸ் ஓ, எக்ஸ் பக்கத்தில் போட்டுட்டு ஓ பக்கத்தில் போட்டுட்டு மறுபடியும் எக்ஸ் பக்கத்தில் போட்டிங்கன்னா ஓ வந்து கொஞ்சம் உயரமாக வரைஞ்சிருக்க மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் உன்னிப்பாக கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு காரணம் என்னன்னா அதுக்கு பேர் ஓவர் ஷூட். எக்ஸை விட ஒரு 10 பாயிண்ட் மேலே போயிருக்கும். பேஸ் லைன் இருக்கு இல்லையா, 0, அந்த கோட்டை விட ஒரு 10 பாயிண்ட் கீழே போயிருக்கும். இது வந்து எக்ஸெண்டர் டிசெண்டர் கிடையாது, இது வந்து ஓவர் ஷூட். எக்ஸோடைய ஓவர் ஷூட்டு அண்டர் ஷூட். அது ஏன் அப்படி பண்ணுறாங்கன்னா அந்த எழுத்தை வந்து சின்ன பாயிண்ட் சைஸில் பிரிண்ட் பண்ணும்பொழுது அந்த ஓவோடைய பாயிண்ட்டும் எக்ஸோட பாயிண்ட்டும் ஒரே மாதிரி இருந்ததுன்னு சொன்னால் ஓ சின்னதாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஆப்டிக்கல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இது. ஓ மட்டும் சின்னதாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் உள்ளபடியே. அதை கொஞ்சம் ஓவர் ஷூட் பண்ணி போட்டிங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா எல்லாமே ஒரே அளவில் இருக்கிற மாதிரி தெரியும். இது இஸ் பியூர்லி ஆப்டிக்கல். அது மாதிரி தமிழில் மா வந்து வளைஞ்சு வருதா இல்லையா, தொடக்க கோடு இருக்க தொடங்குற அந்த புள்ளி வந்து பாவோடைய புள்ளிக்கு சமமாக இருக்கும், ஒரே ஹைட்டில் இருக்கும். ஆனால் மா வரும்பொழுது அந்த மா இப்படி வளையுது இல்லைங்களா, அந்த வளையிறதுக்கு கொஞ்சம் ஓவர் ஷூட் கொடுக்கணும். இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த வளையிற பகுதி வந்து பாவோட கட்டையாக இருக்கிற மாதிரி தெரியும். ஃபீல்ஸ் ஷார்ட்டர் பிகாஸ் ஆஃப் த கர்வேச்சர். எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் அதுக்கு பொருந்தும். ஸோ இப்போ வந்து நான் 2 வேலை பண்ண போகிறேன். பா ஹைட் எப்படி டிஃபைன் பண்ண போகிறது, கிளிப்ஸில் பா ஹைட் எப்படி நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்றத காட்ட போகிறேன். அதுக்கப்புறம் புள்ளியை எப்படி பொசிஷன் பண்ணலாம், சரியான இடத்துல உட்கார வைக்கலாம் அப்படின்றத உங்கள்கிட்ட காட்ட போகிறேன். ஓகே, இங்கே வந்து மேலே ஒரு கோடு இருக்குது, எக்ஸெண்டர்னு ஒரு கோடு இருக்குது, கீழே டிசெண்டர்னு ஒரு கோடு இருக்குது, இது பேஸ் லைன் இருக்குது. ஸோ எக்ஸெண்டர் டிசெண்டர் பேஸ் லைன். பா நான் இது வரைக்கும் வரைஞ்சிருக்கேன். ஸோ ஐ வாண்ட் டு கீப் திஸ் அஸ் மை பா ஹைட். அது எங்கே டிஃபைன் பண்ணுறதுன்னா முதல்ல இந்த பா எங்கே இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். அந்த டாப் ஹைட் வந்து 530 இருக்குது. எப்படி 530னா நீங்கள் அங்கே பாயிண்ட் வச்சாலே 513 காமிக்கும், இந்த பாயிண்ட் வச்சாலே 530 காமிக்கும். இல்லைன்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா வாயோட வேல்யூ வந்து 530. ஓகேயா, இந்த வாய் வந்து 530. ஸோ இங்கே இந்த வாயோட வேல்யூ வந்து 530. ஸோ பா ஹைட் வந்து ஐம் கோயிங் டு ஃபிக்ஸ் இட் அட் 530. இந்த ஐ பட்டன் இருக்குது, அது வந்து ஃபான் இன்ஃபோ. இங்கே போய் மாஸ்டர்ஸ் கிட்ட போயிருந்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், அந்த மெட்ரிக்ஸ்ன்னு சொன்னல அந்த வேல்யூஸ்லாம் இங்கே இருக்குது. இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸெண்டர் வந்து 816 வந்து ஓவர் ஷூட்டுக்கு. எக்ஸெண்டர் வந்து 800 பாயிண்ட்ஸில் வந்து எக்ஸெண்டர் இருக்குது. அப்போ உங்களோட கேபிட்டல் லெட்டர்லாம் அங்கே வரைய போகிறீங்க. ஆனால் கேபிட்டல் ஓ வரையும்போது ஓ மேலே ஷூட் பண்ணுமா இல்லையா, இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஐம் கோயிங் டு யூஸ் 16 பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் த ஓவர் ஷூட் விச் இஸ் நார்மல். அதே மாதிரி பேஸ் லைன் வந்து 0, கண்டிப்பாக பேஸ் லைன் 0வாக தான் இருக்கும். 0 கீழே அண்டர் ஷூட் இருக்குது, தட்ஸ் -16. அதே மாதிரி டிசெண்டர் இருக்குது, டிசெண்டர்லேயும் அண்டர் ஷூட் இருக்குது, அது வந்து -16. இப்போ நான் பா ஹைட் டிஃபைன் பண்ணுறதா இருந்தால் இங்கே ப்ளஸ் சைன் இருக்குது, ப்ளஸ் போட்டுட்டு ஐம் கோயிங் டு டிஃபைன் இட் ஆஸ் 530 தானே போட்டேன் நான், 530. பட் பா மேலே இருக்கிற அதே லைனில் தான் மாவும் மேலே போக போகுது. அப்போ மாவுக்கு ஓவர் ஷூட் தேவைப்படுமா இல்லையா, ஸோ அங்கேயும் நான் வந்து 16 போட போகிறேன்.
முடிஞ்சு we have already and undefined போட்டிருக்கு. I can rename it. Name it as name it custom nameல pa height னு பாருங்க. தெரியுதுங்களா? Yeah, called it pa height. So இப்போ நான் go back to my font. pa heightல கோடு தெரியுது. Can you see the pa height? So now you have a ruler. நம்ம கோடு நம்ம எழியில் அந்த கோடு போட்டு வரைஞ்சார்ல, அது மாதிரி நம்ம ஒரு கயிறு கட்டிட்டோங்க. அது கீழே தான் பாலாம் இருக்க போகுது. ஓகே, இங்கே வந்து இது வரைக்கும் நான் பேசுனது ஐ ஸ்போக் as a font engineer. நான் சேஞ்ச் கேப் இந்த தொப்பியை தூக்கி போட்டு டிசைனர் தொப்பி போட வரேன். ஆஸ் அ டிசைனர் அந்த எழுத்துக்கள் எல்லாமே அந்த ஹைட்டில் இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து as an engineer I like it. குறிப்பாக டெக்ஸ்ட் டைப் ஃபேஸ் நீங்கள் பண்ணும்பொழுது, நூல்கள் புத்தகம் பப்ளிஷர் இருக்காங்க, புத்தகத்துக்கு பப்ளிஷர் லாங் ரன்னிங் டெக்ஸ்ட்லாம் பண்ணும்பொழுது அதெல்லாம் சீராக ஒரே ஹைட்டில் இருந்தால் தான் நம்மளை ஈர்க்கும். அவர் சொன்னார், நம்ம ஆர்கிடெக்ட் ஒருத்தர் வந்திருந்தார், நல்லா அழகாக சொன்னார், நான் சொல்கிறேன் அது நம்மளை ஈர்க்கும். அந்த இட் வில் ட்ரா அஸ் டு ரீட் த டெக்ஸ்ட். அங்கே வந்து மேலே கீழே அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஒரு ஷார்ட் பேராகிராஃபுக்கு ஓகே, அல்லது கால் அவுட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, கால் அவுட்ஸ்ன்னு சொன்னால் ஒரு பபல் வரைஞ்சி உள்ளுக்கு எழுதுவீங்களா, அதுக்கு பேர் கால் அவுட்ஸ். அல்லது ஒரு சின்ன செகண்டரி மெசேஜ் 2 லைன் டேக் லைன் போடுறீங்க, இந்த மாதிரிக்கெலாம் வந்து நீங்கள் மேலும் கீழும் போகலாம். அது வந்து டிஸ்பிளே டைப்னு சொல்லுவோம். ஆனால் டெக்ஸ்ட் டைப்னு சொல்லும்பொழுது எல்லாம் ஒரே ஹைட்டில் இருக்கணும். தட்ஸ் என்ஜினியர்ஸ் திங். பட் நீங்கள் வந்து யூஆர் டிசைனிங் அ ஃபேன்சி டிஸ்பிளே ஃபாண்ட், அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு கைட் தான். அந்த ஹைட் வந்து ஒரு கைட் தான். அதுக்கு மேலே போனால் ஃபாண்ட் வேலை செய்யாதுன்ற பொருளே கிடையாது. இட் வில் ஸ்டில் ஒர்க். கீழே போனாலும் வேலை செய்யும், மேலே போனாலும் வேலை செய்யும். இட் வில் ஒர்க். பட் இட்ஸ் யுவர் டிசைன் ஐடியா. யூ திங்க் சில பேர் வந்து முதல்ல தொடங்குது இல்லையா கோடு, கீழே வர இழுப்பு வந்து பா ஹைட்டோட மேலேருந்து தொடங்கும், முடிக்கும் போது பா ஹைட்டோட கீழே முடியும். அப்புறம் இன்னொரு வேரியேஷன் இருக்கும், where it starts lower and finish higher. There is no fixed rule. It's your design ideas. அந்த நண்பர் வந்து ரொம்ப அழகாக வட்டமாக வரைஞ்சிட்டு இருக்காரு. அதிலெல்லாம் போய் ஹைட்டுக்கு கூட இதை உக்கார்லப்பான்னு சொன்னீங்கன்னா புது கவிதை எழுதுறவங்ககிட்ட போய் நீங்கள் சங்க இலக்கியத்தை பற்றி சொல்லி இந்த இலக்கணம் இங்கே விழுதுன்னு சொல்கிற மாதிரி. ஸோ த கிரியேட்டிவிட்டி கோஸ். சில இடங்களில் இட்ஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல், மேண்டேட்டரி, இட்ஸ் ரிக்வயர்ட். சில இடங்களில் இட்ஸ் ஃப்ரீ ஹேண்ட். ரைட்? ஸோ கெட் த ரைட் கான்டாக்ட்ஸ் when you're doing your design. ஸோ கெப்பாக டிஃபைன் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் புள்ளி போட போகிறேன். ஸோ ஐ கோ டு மை ஃபாண்ட் வியூ. புள்ளி வந்து இட்ஸ் அ மார்க் இல்லையா, புள்ளி இஸ் அ மார்க். இங்கே போய் லெட் மீ ஆட் த புள்ளி ஃபர்ஸ்ட். புள்ளி தமிழ். ஓகே, இதுக்கு ஒரு சின்ன வரலாறு சொல்லிடணும். இந்திய மொழிகளுக்கு எல்லாத்துக்குமே புள்ளி இருக்குது இல்லையா, ஆனால் வெவ்வேறு பேரில் சொல்லுவாங்க. பெங்காலியில் ஹசந்தா, ஹிந்தியில் வந்து தேவநாகரியில் வந்து விராமா, அல்லது இல்லை சான்ஸ்கிரிட்டில் விராமா, ஹிந்தியில் வந்து ஹலந்த், அது மாதிரி பேர் வரும். மலையாளத்தில் சந்திரகலா, இந்த மாதிரி வெவ்வேறு பேர் இருக்கும். தமிழ் புள்ளி. ஆனால் யூனிகோட் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து இது எல்லாத்துக்குமே ஒரே பேர் தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு விராமான்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ தமிழ் ஸ்டாண்டர்டை பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் லெட்டர் இல்லை தமிழ் வவல் சைன் இல்லை தமிழ் சைன் விராமான்னு தான் போட்டிருக்கோம். தேவநாகரி சைன் விராமான்னு தான் போட்டிருக்கோம். இப்போ நாங்கள்லாம் ஒரு சின்ன போராட்டம் நடத்தி இதுக்கு வந்து இதுக்கு பொருளே வேறு. விராமா என்ற பொருளுக்கும் புள்ளி என்ற பொருளுக்கும் டெக்னிக்கலி இட்ஸ் நாட் த சேம் அப்படின்றது இது ஒரு சின்ன அனெக்டோட். நான் ஒரு என்ஜினியர் காமிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்கன்றதுக்காக தான். காரணம், எல்லா மொழிகளிலும் இந்திய மொழி மட்டும் இல்லை, சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் லாங்குவேஜஸில் கூட அந்த விராமா என்ற கேரக்டருக்கு வந்து சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது. எப்படின்னா, முன்னுக்கு ஒரு மெய்யெழுத்து கான்சனன்ட், இந்த பக்கம் ஒரு கான்சனன்ட், நடுவில் விராமா இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அது வந்து கூட்டெழுத்தாக மாறிடும். இட் பிகம்ஸ் அ conjunct. கா விராமா கா பிகம்ஸ் க அப்படின்னு ஒரு அதுக்கு தனி வடிவம் இருக்குது. தமிழில் அந்த புள்ளி வந்து அதை வந்து கூட்டெழுத்தாக மாற்றவே மாற்றாது. ஸோ அதனால் இட் கேனாட் பி த சேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் யூனிகோட் கன்சார்ஷமே மாற்றிட்டு ஓகே திஸ் இஸ் தமிழ் புள்ளி, தமிழ் சைன் புள்ளி அப்படின்னு போட்டாங்க.
அப்புறம் கிளிப்ஸ் கார்னரை கொடுத்து டேய் யூனிகோடே மாறிச்சு நீ அவங்க புள்ளின்னு போட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புள்ளி தமிழ் தான் காமிக்காது. ஸோ ஜென்ரேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ புள்ளி மார்க் இருக்குது நமக்கு. தமிழ்னு போனீங்கன்னா நீங்கள் போட்ட எல்லா கேரக்டர்ஸ் காமிக்கும். மார்க்ஸ்னு போட்டிங்கன்னா புள்ளி மட்டும் காமிக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நேவிகேஷன் யூ கேன் சி. ஸோ புள்ளியை வந்து ட்ரா பண்ண போகிறேன். நீங்கள் பாருங்கள் புள்ளி வந்து அந்த பா ஹைட் காமிச்சிருச்சு. ஸோ புள்ளி எங்கே போடுவோம்? பா ஹைட்டுக்கு மேலே போடுவோமா கீழே போடுவோமா? கீழேயும் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன்னா புள்ளியை வந்து நான் வந்து ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக பண்ண போகிறேன். புள்ளி யாரும் பண்ணாத ஒரு புள்ளி. எப்படின்னா ஒரு வட்டம் போட போகிறேன், அவ்வளோதான். யாரும் பார்த்துருக்கீங்களா அவ்வளோ அழகா புள்ளி? ஸோ ஓகே, இங்கே வந்து கிளிப்ஸோட மேஜிக் என்னன்னா இந்த புள்ளி வந்து ஒரு மார்க் அப்படின்னு அதுக்கு தெரியுது. இது வந்து ஒரு குறியீடு தான். புள்ளின்றது ஒரு குறியீடு. இதுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் கிடையாது, அதுக்கு வந்து வித் கிடையாது, இட்ஸ் ஜீரோ வித். அதனால் கிளிப்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா நீங்கள் எவ்வளோ தான் பக்கத்தில் இந்த ஸ்பேஸ் இவ்வளவு, ரைட் ஸ்பேஸ் இவ்வளோன்னு நீங்கள் கொடுத்தாலும் அதை ஃபாண்ட்டாக ஜென்ரேட் பண்ணும்போது அதை ஜீரோ வித் ஆக்கிடும். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி ஜீரோ வித். அதுக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்குது. ஏன்னா நீங்கள் புள்ளியை போடும்போது அந்த புள்ளி அந்த எழுத்தினுடைய ஸ்பேஸை வந்து மாற்றக்கூடாது. பிகாஸ் நம்ம வந்து அது ரெண்டு கேரக்டராக பார்க்குறோம். கா தனி எழுத்து, புள்ளி தனி எழுத்துன்னு பார்க்குறோம். ஆனால் படிக்கிறவங்க வந்து அது தனியாக பார்க்க மாட்டாங்க, ஒரே எழுத்தாக தான் பார்ப்பாங்க. அதனால் அந்த புள்ளி வந்து அந்த பேஸ் லெட்டருடைய ஸ்பேஸை வந்து மாற்றாது. யூ வில் நாட் சேஞ்ச் த பேஸ் லெட்டர். அதனால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நீங்கள் வித்தை வந்து ஜீரோ ஆக்காட்டா கூட glyphs will generate the character with zero width. Okay? So இங்கே ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்கு. ஒன்று வந்து அந்த புள்ளியில் ஒரு பாயிண்ட்டை வைக்கணும், அந்த பேஸ் லெட்டரில் ஒரு பாயிண்ட்டை வைக்கணும். ரெண்டை பண்ணும்போது என்ன பண்ணுன்னா அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் கோயின்சைட் பண்ண வச்சிடும், அவ்வளோதான். புள்ளியில் எனக்கு இந்த பாயிண்ட்டு, கா மேலே இந்த பாயிண்ட்டு, இங்கே தான் அந்த புள்ளியை உக்காரணும் அப்படின்னு நீங்கள் அந்த பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த பாயிண்ட் வந்து சரியாக அந்த இடத்துல வந்து உட்காந்துரும். ஸோ I'll just show you how to do that. ஓகே, இப்போ புள்ளியை போட்டுட்டேன். I don't worry about the width and all that. இங்கே வந்து ஒரு மார்க் தான் போட போகிறேன். ஸோ ஐ ரைட் கிளிக் மேக்கில் வந்து கண்ட்ரோல் கிளிக், ஆட் anchor. anchorனா புரியும் இல்லையா? ஆட் anchorனு போட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஒரு anchor போடுது. இட்ஸ் அப் டு யூ ஹவு டு யூ வாண்ட் டு டு இட். நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த ஆங்கரை வந்து பா ஹைட்டில் சரியாக மேலே போட்டுருவேன். ஸோ இஃப் யூ see this, the anchor point, இது வந்து புள்ளியோட நடுவில் இன்னும் சென்டர் லைனில் வந்து பா வந்து இங்கே போட்டிருக்கேன். யூ கேன் ஆல்சோ புட் இட் ஹியர், இட் டசன்ட் மேட்டர் வேர் யூ புட் இட். இந்த பாயிண்ட் வந்து பேஸ் லெட்டரில் எங்கே போகுதோ அங்கேயும் நீங்கள் அந்த பாயிண்ட்டை கொடுக்கணும். அதில் ரெண்டே பாயிண்ட் என்னென்னா அந்த மார்க்கில் உள்ள பாயிண்ட்டை வந்து அண்டர்ஸ்கார்னு தொடங்கும். ஸோ இதை வந்து டாப் பாயிண்ட்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ஸோ அண்டர்ஸ்கார் டாப், மார்க்கில் வந்து அண்டர்ஸ்கார் டாப், கேரக்டரில் வந்து டாப், அவ்வளோதான். ஸோ ரெண்டுமே போய் கோயின்சைட் பண்ணிடும். ஸோ லெட் மீ கோ அண்ட் டூ புள்ளி ஆன் டாப் ஆஃப் பா. So let me change the name. Underscore top பண்ணிட்டேன். பால போய் அதே மாதிரி add anchor top போட்டேன்னு சொன்னால் அதையும் பா ஹைட்டில் உட்கார வைக்கிறேன். அப்புறம் பக்கத்தில் அந்த புள்ளியை வரைகிறேன். புள்ளியை வந்து ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஷோ தட் புள்ளி. இப்போ பார்த்தீங்களா பா மேலே அந்த பா எங்கே உட்காந்துருக்கு பார்த்தீங்களா? இந்த பர்பிள் கலர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துல உட்கார வைக்கும். ரைட்? ஸோ புள்ளி கீழே அந்த பா ஹைட் மேலே அண்டர்ஸ்கார் டாப்னு ஒரு பாயிண்ட்டை போட்டேன். பா மேலே அந்த பா ஹைட்டில் டாப்னு ஒரு புள்ளியை போட்டேன். அந்த ரெண்டு இதையும் கோயின்சைட் பண்ணும்போது அந்த புள்ளி சரியாக வந்து உட்காருது பாருங்கள், பர்பிள் கலர். ஸோ லெட் மீ டூ ஒன் மோர். I have ta வருங்க, பா ஹைட் இங்கே இருக்கு. I'm going to add an anchor top.
ஓகே, நான் அங்கேயே போய் பார்க்குறேன். சரி, பா இருக்கு. I'm going to add ta. Sorry. பார்த்தீங்களா, பா மேலேயும் டா மேலேயும் சரி, அதே மாதிரி கா பண்ண போகிறேன். ஸோ let me add கா here. கா ரொம்ப பெருசாக வரைஞ்சிட்டேன். ஸோ let me reduce that size. Okay. Add anchor. Top. இங்கே மூவ் பண்ணுற பாருங்க, அந்த anchor வந்து சரியாக மூவ் பண்ணுது பாருங்க. As I move that, I'm putting it right on top of the paa height. Okay. சரியாக கா மேலே உட்காந்துச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா எல்லா எழுத்துக்களுக்கும் ஒரே இடத்துல தான், ஒரே ஹைட்டில் தான் அந்த புள்ளி உட்காரும். இல்லைன்னா மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கும். இந்த anchor போடுறதுனால it's consistent. The position of the pulley is consistent. சொல்லுங்க. Good question. புரியுது. I was hoping somebody will ask me this question. This is actually a designer's decision. ஒரு கேள்வி புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? டா, நமக்கு டா என்ற எழுத்தை வந்து நிறைய பேர் அந்த புள்ளியை வந்து டா உள்ளுக்கு வைப்பாங்க, பா ஹைட்டுக்கு கீழே இருக்கும். ஸோ இப்போ உங்களுக்கு பா ஹைட்னு சொன்னால் உங்களுக்கு புரியுது. ஸோ அந்த புள்ளி வந்து பா ஹைட்டுக்கு கீழே இருக்கும், டா மேலே. கீழே இருக்கணுமா மேலே இருக்கணுமா, இட்ஸ் அ டிசைன் டிசிஷன். எனக்கு வந்து எப்போவுமே மேலே தான் இருக்கும். எல்லா எழுத்துக்களுக்கும் ஒரே மாதிரி புள்ளி, இதென்னா டாக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு எல்லாத்தையுமே ஒரே மாதிரி தான் போட்டுருவேன். அது என்னோட ப்ரெஃபரன்ஸ். பட் நீங்கள் பட் யூ திங்க் அண்ட் சி, ஒரு கட்டுரை, ஒரு நாவல் படிக்கிறாங்க, அங்கே வந்து டாக்கு மட்டும் புள்ளி நடுவில் வந்ததுன்னு சொன்னால் என்ன ஆகுது? அங்கே ஒரு வருடல் இருக்குது, இன்னமும் நம்மளை கூப்பிட்ற மாதிரி இருக்குது. இந்த ஏன் இது மாதிரி? பிகாஸ் எல்லா எழுத்துக்களும் ஒரே இடத்துல இருக்குது, இதுக்கு மட்டும் ஏன் கீழே இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் நம்ம. ஆனால் டிஸ்பிளேயில் வந்து நீங்கள் எங்கே வேணாலும் வச்சுக்கொள்ளலாம் இல்லையா? அந்த சுவர் ஓவியங்கள் இருக்குல்ல, சுவர் எழுத்துக்களில் நிறையா பார்க்குறேன், எல்லாம் அந்த வந்து டா உள்ளுக்கு தான் புள்ளி வைக்கிறது, பா ஹைட்டுக்கு கீழே தான் புள்ளி வைக்கிறாங்க. பட் தட்ஸ் டிசைனர்ஸ் சாய்ஸ். ஃபார் டெக்ஸ்ட் டைஃபேஸ் என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் என்னென்னா, எல்லாருக்கும் ஒரே ஹைட்டில் தான் புள்ளி இருக்கணும். இட்ஸ் கன்சிஸ்டன்சி. படிக்கிறதுக்கு வந்து சுலபமாக இருக்கும், எதுவுமே வந்து நம்மளை கவனத்தை இருக்காது. பட்ஸ் அ குட் கொஸ்டின். இந்த components எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு I'll just show a quick demo. ஓகே, இது வந்து என்னோட ஃபாண்ட்டு இன்னும் ரிலீஸ் பண்ணல. திஸ் வில் பி ரிலீஸ் லேட்டர் இன் ஜூன் அண்ட் ஜூலை. இந்த ஃபாண்ட்டோட பேர் வந்து அறிவு. இது வந்து டிஸ்பிளே. நான் சொல்கிற டெக்னிக்கை வந்து நீங்கள் எந்த ஃபாண்ட்டுக்கும் பயன்படுத்தலாம். யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் டிஸ்பிளே ஆர் டெக்ஸ்ட். இதை டிஸ்பிளேக்கு பயன்படுத்தியிருக்கேன். இதில் வந்து ஒவ்வொரு எழுத்துலேயும் கொஞ்சம் டெக்கரேஷன்ஸ் இருக்குது. அப்போது இப்போ கா, சா, தா எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி டெக்கரேஷன்ஸ் கொடுக்கணுமா இல்லையா? நான் அப்போ ஒன்று ஒன்று தனித்தனியாக வரைஞ்சிட்டு இருக்க முடியாது. அதே மாதிரி அந்த மூக்குலேருந்து கீழே இறங்குதுல நா, கால், லா, இதெல்லாம் அதுவும் வந்து அதுலேயும் ஒரு டெக்கரேஷன்ஸ் இருக்குது. இப்போ ஒன்று ஒன்று எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். ஸோ இதுக்கு வந்து கிளிப்ஸ்லேயும் ஒரு ஃபாண்ட்டில் பயன்படுத்தினா அதுலேயும் இருக்குது அந்த ஃபீச்சரு. பட் கிளிப்ஸ் இஸ் ஸோ ப்ரெவலண்ட். அது அவங்க தான் முதல்ல வந்து இந்த இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது. அதுக்கு பேர் காம்போனன்ட்ஸ். அதுக்கு இன்னும் ஸ்மார்ட் காம்போனன்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு வந்து காம்போனன்ட்ஸை வரைஞ்சி அது கொஞ்சம் ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸும் கொடுக்கலாம். ஸோ ஐம் கோனா எக்ஸ்பிளைன் இட் டு யூ. இந்த கா மட்டும் எப்படி செஞ்சேன்னு பாருங்கள். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கா, சா, தா, அப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா தைக்ஷா, கீ, இதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த 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 குடம் இருக்கு இல்லையா, குடத்துக்கு மேலே இருக்கிற ஜன்னல், இதெல்லாம் வந்து இந்த எல்லா எழுத்துக்களுக்கும் இருக்குது. ஸோ ஒன்று ஒன்றா வரைஞ்சிட்டு இருக்கிறது பதிலாக ஒரே ஒரு தான் வரைகிறேன். அதுதான் இந்த காம்போனன்ட். நீங்கள் இதை என்ன வேணாலும் கால் பண்ணலாம். திஸ் இஸ் அ காம்போனன்ட் தட் ஐ ட்ரூ. தெரியுது தானே உங்களுக்கு? திஸ் இஸ் அ காம்போனன்ட் ஐ ட்ரூ. அந்த குடம் இருக்குது, குடத்துக்கு மேலே இந்த விண்டோ இருக்குது, இதை வரைஞ்சிட்டேன். இதை வந்து ஒரு காம்போனன்ட் அப்படின்னு அந்த கிளிஃப் கிட்ட சொல்லணும். கிளிப்ஸ் ஆப்ளிகேட் வந்து காம்போனன்ட் சொல்கிறதுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்கோர் அப்படின்னு தொடங்கினாலே அது காம்போனன்ட் புரிஞ்சுக்கும். ஸோ நான் என்ன போடுவேன்னு சொன்னால் அண்டர்ஸ்கோர் பார்ட் அப்படின்னா திஸ் இஸ் அ பார்ட். இதனோட பேர் வந்து அண்டர்ஸ்கோர் பார்ட் சா
ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் தமிழ் அப்படின்னு. தமிழ்னா எல்லா தமிழ் கிளிப்ஸுக்கும் தமிழ்னு போடுவோம் நாங்கள். ஸோ இது வந்து _part first half தமிழ். நீங்கள் என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம், உங்கள் பேர் வேணாலும் போட்டுக்கலாம். இதில் மை கிரேட் ஃபர்ஸ்ட் காம்போனன்ட் அப்படின்னு டசன்ட் மேட்டர், யூனோ, பட் கிவ் இட் அ மீனிங்ஃபுல் நேம் ஸோ யூ கேன் ரீகலெக்ட் இட் லேட்டர். இதை பண்ணிட்டு நீங்கள் கா பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட கா பார்த்தீங்கன்னா தெரியுதுங்களா? அந்த காம்போனன்ட் முதல் பகுதி, அந்த ஷேடட் பகுதி வந்து அட்ஸ் த காம்போனன்ட். அப்புறம் அந்த அந்த இது கொக்கி பந்தது வளையிறது இல்லையா, அது வந்து அதுக்காக மட்டும்தான். ஏன்னா இது வந்து வேற எங்கேயுமே வர போகிறது இல்லை. ஸோ அதுக்காக மட்டும் தனியாக வரைஞ்சி வச்சுட்டேன். அதே மாதிரி சா பார்த்தீங்கன்னா தா எடுக்கிறேன், கு கா, சும்மா 2-3 மட்டும் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். ஸோ கா அதே காம்போனன்ட், சா அதே காம்போனன்ட், தா அதே காம்போனன்ட். இது வந்து முழுசாக காவே பயன்படுத்திட்டேன். ஏன்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ட்ரா another one. அவங்க வந்து சுழிச்சு போகிறதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் சோம்பல் வந்துருச்சு. ஸோ கா மட்டும் எடுத்து அது பக்கத்தில் எல்லாத்துக்கும் புரியுது தானே, இது கூன்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் தானே. ஸோ அந்த சுழிச்சு தான் வரணுன்ற அவசியம் கிடையாது. இன்னொன்று என்னென்னா, தமிழ் ஆங்கிலத்தை விட தமிழ் கம்பேர் பண்ணும்போது தமிழில் நிறையா இழுப்புகள் அதிகம், நிறையா ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஒரு லெட்டரில். எனக்கு ஐ ட்ரை டு ரிடியூஸ் as much as possible because the smaller number of strokes you have, the better the design. நம்ம தானே, எவ்வளோக்கு எளிமையாக இருக்கோ அவ்வளோக்கு டிசைன் எலிமெண்ட்ஸை கொஞ்சம் கூட்டலாம். நிறையா ஸ்ட்ரோக் இருந்துச்சுன்னா அதில் போய் எப்படி நம்ம டிசைன் எலிமெண்ட்ஸை சேர்க்கிறது, அதில் ஒரு குழப்பம் இருக்கும். ஸோ அதனால் குறைச்சிட்டேன். ஸோ இது வந்து ஒன் எக்ஸாம்பிள். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். Okay, I'll show you the part and இது வந்து ஒகரம் ஓகாரம். ஒகரத்துக்கும் ஓகாரத்துக்கும் மேலே இருக்கிற என்னோட டிசைனில் மேலே இருக்கிற component இப்படி இருக்குது, கீழே மட்டும்தான் மாற்ற போகிறேன். ஸோ if you look at this and then I say show all glyphs that use this as component போட்டேன்னா எந்தெந்த கிளிஃபில் வந்து இதை பயன்படுத்திருக்கணும் அந்த கிளிஃப் எல்லாத்தையும் காட்டுது. ஸோ இதில் இந்த ஒகரத்துலையும் சரி ஓகாரத்துலையும் சரி மேலே இருக்கிற காம்போனன்ட் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்குது. ஸோ ஐ ட்ரூ ஒன் அண்ட் ரீயூஸ். ஸோ ரெண்டு பண்ண வேண்டியதில்லை. அதே மாதிரி இஃப் யூ லுக் அட் திஸ், இந்த காம்போனன்ட் இருக்கு இல்லையா, இது எதுக்கு பயன்படுத்தணும் சொல்லுங்க பார்ப்போம். ரா, இன்னொன்று ஏ. So if you look at all glyphs that use this component, பாருங்க, அதே மாதிரி எகரத்துக்கு கூட ஏக்கு கூட ரெண்டுமே காம்போனன்ட்ஸ். காலுக்கு பயன்படுத்துகிற ஒரு காம்போனன்ட், இன்னொன்று ஏக்கு பயன்படுத்துகிற இன்னொரு காம்போனன்ட். இதை பாருங்க, இதை நான் டபுள் கிளிக் பண்ணேன்னா இந்த காமிக்குது ஷோ ஆல் கிளிஃப்ஸ் தட் யூஸ் திஸ் காம்போனன்ட் காமிச்சுன்னா ஏ ரெண்டுக்குமே முதல் ஹாஃப் ஒரே மாதிரி. இதுக்கு வந்து ஏக்கும் அந்த நடுவில் இருக்கிற அந்த கால் இருக்கு இல்லையா, அந்த காலும் காம்போனன்ட் தான், இதுவும் காம்போனன்ட் தான். ஏனால இதுவும் காம்போனன்ட் தான், இதுவும் காம்போனன்ட் தான். சரி, இது வந்து ராக்கு பயன்படுது. இது எதுக்கு பயன்படுது? ரெண்டாவது கால், நா, லா எல்லாத்துக்கும். Let me look at that and then say show all glyphs that this component. பாருங்க, ஈக்கு பயன்படுத்தியிருக்கேன், ஏக்கு பயன்படுத்தியிருக்கேன், ஞால அந்த ஸ்ட்ரோக் பயன்படுத்தியிருக்கேன், நாக்கு பயன்படுத்தியிருக்கேன், தன்னகர நாக்கு பயன்படுத்தியிருக்கேன், இந்த ரன்னகராக்கு பயன்படுத்தியிருக்கேன், லாக்கு பயன்படுத்தியிருக்கேன், ஞாக்கு ஓடிட்டே போகும். ஸோ அந்த ஒரு ஸ்டெம் ஒரு தடவை தான் வரைஞ்சேன், ஆனால் இதுக்கு எல்லாத்தையும் பயன்படுத்தியிருக்கேன். ரைட்? எவ்வளோ அழகாக ஏமாத்துறோம் பார்த்தீங்களா? ஸோ ட்ரை அண்ட் டூ திஸ். ஒரு கொம்போனன்ட்னாச்சும் வரைஞ்சி பாருங்கள், ஜஸ்ட் டு கெட் அன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். மேபி கால் போடுறதுக்கு அந்த ஸ்டெம் போட்டு பார்த்துட்டு அதே ஸ்டெம்மை இன்னும் நம்ம லா வரையில பரவாயில்ல, லா முடிஞ்சால் லா வரைஞ்சி பாருங்கள், அதுக்கு கொம்போனன்ட் பயன்படுத்தி பாருங்கள். இட் சேவ் அ லாட் ஆஃப் ஒர்க். தமிழ் கிளிப்ஸ் பாருங்கள், இந்த இதில் வந்து என்னோடய ஃபாண்ட்டில் வந்து இது வந்து தமிழ் லெட்டர் கா. இதை வந்து கொம்புனனாக ஆக்க போகிறேன். இந்த கா என்ற எழுத்தை வந்து முதல் அந்த குடத்தையும் ஜன்னலையும் வந்து கொம்புனன் ஆக்க போகிறேன். அதுக்கு முன்னே என்ன பண்ணணும்னா,
இங்கே பார்த்தீங்களா, இது வந்து கோட் நேராக போகுது இல்லையா? எனக்கு இதோட நிற்கணும். இது ஐ வாண்ட் டு கட் இட் ஹியர். இங்கேருந்து இப்படி போகுது இல்லையா? இங்கே இதோட மறைக்கு தான் காம்போனன்ட். இதெல்லாம் வந்து அந்தந்த எழுத்துக்கு வரைய போகிறேன். ஸோ ஐ ஹாவ் டு கட் இட் சம்வேர் ஹியர். அதுக்கு டெக்னிக் இருக்குது. எப்படின்னா, யூ கேன் யூஸ் த நைஃப் டூல். பி போட்டால் நைஃப் டூல் வரும். அங்கே போய் கட் பண்ணிட்டேன், இங்கேயும் போய் கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ செலக்ட் போத் த பாயிண்ட்ஸ், ரைட் கிளிக், I think it's reconnect nodes. Let me try. Reconnect nodesனா ரெண்டு கர்ஃபாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடுச்சு. புரியுது இல்லைங்களா? ஸோ now the green சைடில் இருக்கிற கர்ஃப் இருக்கு இல்லையா, அந்த க்ரீன் சைடில் இருக்கிற பீஸை வந்து கொம்போனன்ட் ஆக்க போகிறேன். the blue வந்து அப்படியே இருக்க போகுது. So I just double click any line on the green. Double click அந்த whole component select பண்ணிடும். இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி component from selection போட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ ஐ செலக்ட் component from selection. அது என்ன பேர்னு கேட்குது. ஸோ the name I normally use is underscore part ka left Tamil. Underscore part ka left Tamil. left side of ka அப்படின்னு போட்டு நீங்கள் என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம். ரைட். ஸோ ஓகேன்னு போட்டுன்னா இங்கே தான் கிளிஃபோட மேஜிக். அது கொம்போனன்ட் ஆயிடுச்சு, இங்கே கொம்போனன்ட் சப்ஸ்டிடியூஷன் ஆயிடுச்சு. புரியுதுங்களா? ஓகே, யூ வில் ட்ரை லேட்டர். பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு போனஸ். இது வந்து உங்களுக்கு போனஸ். இது கொம்போனன்ட். நான் ஸ்மார்ட் கொம்போனன்ட் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். ஸோ கொம்போனன்டே வந்து நம்ம ஸ்மார்ட், இது வந்து பிளெயின் கொம்போனன்ட், ஸ்டாட்டிக் கொம்போனன்ட். இதை ஸ்மார்ட் கொம்போனன்ட் ஆக்க போகிறேன். ஓகே, இந்த சா இருக்கு இல்லையா, சால மேலே இருக்கிற அந்த ஹாரிசான்டல் கோடு இருக்குல்ல, அதுக்கு பேர் மூக்கு. நடுவில் இருக்கிறது பேர் என்ன? இல்லை, அது ஜன்னல் மேலே, கீழே குடம். சா வந்து இன்னொரு இது நீட்டிக்கிட்டு இருக்கும் இல்லையா, சா சா சா, அதுக்கு பேர் என்ன? எஸ், அதுக்கு பேர் நாக்கு. இப்போ சாக்கு வந்து நாக்கு இருக்கும். இப்போ இதை போய் நான் இது வந்து கா, இன்னொரு இருங்க. ஓகே, இது கொம்போனன்ட். இந்த கொம்போனன்ட் கால தெரியுது. சால வரும்போது அதே ஒரு வழி நான் வந்து ஸ்மார்ட் கொம்போனன்ட் இல்லாமல் செய்து காட்டுறேன். ஸோ இங்கே வந்து ஆட் கொம்போனன்ட்டில் பார்ட் சா, இதான் அந்த கொம்போனன்ட் இல்லையா. கண்ட்ரோல் F, நான் முதல்ல வச்சது கண்ட்ரோல் ஃபைண்ட் இல்லையா, கண்ட்ரோல் F இது சேர்த்துருச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ணணுன்னா, ஒரு இந்த மவுஸ் பண்ணும்போது சில சமயம் இதில் கிளிக் பண்ணி மூவ் பண்ணிடுவோம். அதனால் இதை வந்து நம்ம லாக் பண்ணலாம், லாக் கொம்போனன்ட். அப்படின்னா அந்த கொம்போனன்ட் நகராது. இப்போது ஐ ஜஸ்ட் ட்ரா த நாக்கு. Right? Double click that. Right? Right? நாக்கு வரைஞ்சிட்டேன். ஸோ இஃப் ஐ டூ தட், இது ஏன் வருதுன்னு சொன்னால் அந்த லைனோடைய டைரக்ஷன். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் கோ அண்ட் ஃபிக்ஸ் கரெக்ட் பாத் டைரக்ஷன். இப்போ சரியாக வருது. சரிங்களா? சா வரைஞ்சாச்சு, ஒரே கோட்டில் சா வரைஞ்சிட்டேன். ஆனால் இதை இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். அதான் ஸ்மார்ட் காம்போனன்ட்ஸ். என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இங்கே போய் இது ஸ்ட்ரெயிட் ஆக்குதில்ல, இதை வந்து கர்வ் ஆக்குறேன்னு வச்சுங்களேன். ஆப்ஷன், இதை கர்வ் ஆக்கிட்டேன். சாரி. ஓகே, அந்த டெர்மினல் வந்து ரவுண்டாக இருந்ததை கர்வ் ஆக்கிட்டேன். அது உங்களுக்கு we can adjust all that later. இங்கே சைடில் பாருங்கள் ரெகுலர்னு இருக்குது. இங்கே ரெகுலர்னு இருக்கு, இல்லை இங்கே சைடில் ரெகுலர்னு இருக்கு இல்லையா. இந்த கொம்போனன்டோடைய ஸ்டைல் வந்து ரெகுலர். இப்போ அதை காப்பி பண்ணி இன்னொரு கொம்போனன்ட் கொடுக்க போகிறேன். அது வந்து நாக்கு உள்ள கொம்போனன்ட். ஸோ ஐ சே, ஏன் வந்து நாக்கு தேவைப்படுது? why am I making the நாக்கு as a component? ஒரு சின்ன குயிஸ் உங்களுக்கு. லைக்
கரெக்ட். சாக்கும் தேவைப்படும், சூக்கும் தேவைப்படும். சாக்கு நாக்கு சின்னதாக இருக்கும், சூக்கு நாக்கு பெருசாக இருக்கும். அப்போ 2 தடவை நாக்கு வரைய வேண்டியது இல்லையில, அதை ஸ்மார்ட் கம்போனன்ட் ஆக்கலாம். ஸோ அதை தான் பண்ண போகிறேன். ஸோ என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இதை வந்து டியூப்ளிகேட் பண்ணணும். இங்கே கீழே ப்ளஸ் சைன் இருக்கும், ப்ளஸ் சைன் கிளிக் பண்ணுமா ஒரு டியூப்ளிகேட், அது பேர் கொடுத்துருச்சு. அந்த பேர் வந்து டேட்டு கொடுக்கும். ஸோ அதை போய் நான் மாற்ற போகிறேன். அதை போய் லாங் டங் லாங்னு போடுறேன். நான் சும்மா டைப்லாம் எனக்கு டைப் பண்ணலாம் அவ்வளோ தெரியாது. லாங்னு போடுறேன், லாங் டங்னு போடலாம், நீட்டு நாக்குன்னு போடலாம், என்ன வேணாலும் போடலாம். இன்னும் மலாயில் போடலாம், ஹிந்தியில் போடலாம், சீனத்தில் கூட போட்டுக்கலாம். ஸோ லாங்னு போட்டேன். ஸோ இப்போ ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. பார்த்தீங்கன்னா மேலேயும் கீழே ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. ஆனால் லாங்கை வந்து நீங்கள் இதை பண்ணணுன்றதில்ல, பட் இட்ஸ் குட் டு நோ. அந்த அந்த ரைனரோட டியூட்டோரியலில் படிச்சிங்கன்னா அது ரொம்ப தெளிவாக சொல்லுவாங்க how to do this. So let me click, select this 2 points. இதை மட்டும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன், கொஞ்சம் கூடயே வச்சிடுறேன். யூ கேன் மேக் இட் as long as you want. பண்ணிட்டேன், ரைட், பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த ரெகுலரை வந்து உள்ளுக்கு இருக்குது, நாக்கு நான் அடக்கி பேசுது இல்லையா. லாங்கில் வந்து நாக்கு நீட்டாக இருக்குது. நமக்கு வந்து இடைப்பட்ட இது வேணும் இல்லையா, சாக்கு ஷார்ட்டாக இருக்கணும், இந்த சூக்கு கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கணும். இங்கே என்ன பண்ணலான்னா, யூ கேன் சே ஷோ ஸ்மார்ட் கிளிஃப் செட்டிங்ஸ். இங்கே வந்து எல்லாத்தையும் காமிக்குது. நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஆட் பண்ண போகிறேன். எப்படின்னா லெங்த், புது ப்ராப்பர்ட்டி பேர் வந்து லெங்த். என்ன வேணாலும் போட்டுக்கலாம். ஐம் ஜஸ்ட் காலிங் இட் லெங்த். சாரி, லென்த்னு போட்டுட்டேன். ஸோ லேயர்ஸில் போய் ரெகுலரில் வந்து எந்த நாக்கும் வேணாம், லெங்த் இஸ் நத்திங், நார்மல். லாங்கில் வந்து லெங்த் இஸ் மேக்ஸிமம். You are done. Smart component setting is done. Now how do you use this? சால போய் பார்ப்போம். நம்ம வரைஞ்சதை தூக்கி வீசிடுவோம். You don't need that. இப்போ நீங்கள் component செலக்ட் பண்ணாலேயே, இதை லாக் பண்ணிட்டோம். லாக் பண்ணால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ அன்லாக் பண்ணுறோம். ஓகே, செலக்ட் பண்ண உடனேயே கீழே பார்த்தீங்கன்னா, தெரியுதா தெரியல உங்களுக்கு, கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் செட்டிங்ஸ்னு இருக்குது. நம்ம போட்ட ஸ்மார்ட் செட்டிங்ஸ்னு இருக்குது. 0 to 100ன்னு இருக்குது. 0 வந்து ஒன்றும் இல்லாதது, நாக்கு உள்ளுக்கு வச்சிருக்கிறது. 100 வந்து நீங்கள் நாக்கை மேக்ஸிமமாக போட்டிங்களா, அதான் 100. ஸோ யூ செலக்ட் ஹவு லாங் த டங் சா டங் யூ வாண்ட். நான் கிழிச்சுறேன். Alright? அதே மாதிரி let's do another glyph. சா, இன்னும் போடல, இதை நான் போடுறேன், வரேன். கம்பைனிங்கில் வந்து சா உ மாத்ரா சு ஜென்ரேட் பண்ணியாச்சு. இங்கே சு வரைய போகிறேன். ஸோ சா உ, இங்கே என்ன பண்ணுறோம், ஆட் component. இங்கே சாரி, ஆட் component பார்ட், ஒரு component தான் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து செலக்ட் பண்ண உடனே அந்த நாக்கு கொஞ்சம் நீட்டுறோம். நீட்டிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம், நேர்கோடு போடுறோம். உங்களுக்கு முடிஞ்சது சா. and then I just adjust the spacing. சு, பார்த்தீங்களா, வெரி ஃபாஸ்ட். திருப்பியும் மறுபடியும் குடத்தை வரைஞ்சிட்டு, மறுபடியும் ஜன்னலை வரைஞ்சிட்டு,
நான் மறுபடியும் நாக்கு நீட்டெல்லாம் பண்ண வேண்டியதில்லை. பிகாஸ் ஸ்மார்ட் காம்போனன்ட் வச்சுட்டு யூ கேன் அட்ஜஸ்ட் தட். புரியுதுங்களா? பா வரைகிறோம் இல்லையா, பா வரைஞ்சிட்டு பால வந்து இகர கொக்கி போடுவோம் இல்லையா, இகர கொக்கி போடும்பொழுது அது வந்து உள்ளுக்கு இருக்கிற அதுக்கு பேர் கவுண்டர் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த எழுத்துக்கு உள்ளுக்கு இருக்கிற ஸ்பேஸை வந்து கவுண்டர் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த இகர கொக்கி போடும்போது கவுண்டர் ஸ்பேஸ் குறையும், இடிக்கும். சில சமயங்களில் இந்த காலோட போய் இடிக்கும். அதனால் கொஞ்சம் அகலத்தை கூட்டணும். அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா பாவை வந்து ஸ்மார்ட் காம்போனன்ட்டாக போட்டுருவேன். ஸோ இகரத்துக்கு கொஞ்சம் கூடும், ஈகாரத்துக்கு அதை விட மேபி கொஞ்சம் கூடலாம். புரியுதுங்களா? இது வரைக்கும் நான் சொல்கிறது டிசைனராக. என்ஜினியராக நான் என்ன பண்ணுவேன்னா பாவையே 2 ஸ்மார்ட் காம்போனன்ட்டாக போடுவேன். இப்படி போடுற ஒரு காம்போனன்ட், இப்படி போடுற ஒரு காம்போனன்ட். ஸோ டாவுக்கு வந்து முதல் பாவுடைய போட்டுட்டு நாக்கு இது கீழே இருக்கிற அந்த ஹாரிசான்டல் லைனை நீட்டிடுவேன். இந்த காம்போனன்ட் வந்து வா, யா, பாவோட அடுத்த ஹாஃப், ஙா, நூ எல்லாத்துக்குமே இந்த காம்போனன்ட் பயன்படுத்துவேன். ஒன்று additional information. Whatever change I do to the component, it's automatically reflected to all glyphs that uses that component. So it's a single source of truthன்னு சொல்லுவோம் கோடில். ஸோ ஒரு component பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த componentல என்ன மாற்றம் செஞ்சாலும் அந்த component என்னென்ன glyph பயன்படுத்தோ எல்லாத்துலேயுமே அந்த மாற்றம் தெரியும். ஸோ இட்ஸ் a single point you can change everything. அந்த காம்போனன்ட்ஸ்லாம் எங்கே சேவ் ஆயிருக்கு? கீழே தான். நீங்கள் அந்த ஃபாண்ட் வியூவில் போனீங்கன்னா ஆக கீழே பாருங்கள் component. இந்த அண்டர்ஸ்கோர் பார்ட்னு போடுறதெல்லாம் கீழே போயிடும். இப்போ இன்னும் நமக்கு 2 டாபிக்ஸ் இருக்குது கவர் பண்ணுறதுக்கு. ஒன்று வந்து ஸ்மார்ட் காம்போனன்ட்ஸ் முடிஞ்சுது. இன்னொன்று வந்து ஃபிட்டிங், இந்த எப்படி வந்து ஃபிட் பண்ணுறது. அது வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் தியரியாக தான் சொல்லுவோம் நம்ம, அவ்வளோவா ப்ராக்டிக்கல். அதை நான் செய்து முடிச்சிடறேன் உங்களுக்கு. ப்ரெசன்டேஷன் முடிச்சிட்டோன்னே தென் யூ கேன் ஒர்க் ஃபார் அ while for about we got about an hour. You can try out a few things. ஃபிட்டிங் ட்ரை பண்ணுறவங்களும் ஃபிட்டிங் ட்ரை பண்ணலாம், கர்னிங் ட்ரை பண்ணலாம். இப்போது அப்புறமேல் யூனிகோட் பற்றி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சொல்கிறேன். நீங்கள் நிறைய யூனிகோட்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. ஒரு பெரிய ஒரு குழப்பம் இருக்குது நம்மளுடைய யூசர் பேஸில் வந்து. அந்த யூனிகோடை பற்றி ஒரு மிகப்பெரிய குழப்பம் இருக்குது. யூனிகோட் ரொம்ப நல்லா கேட்டுக்குங்க, யூனிகோடுக்கும் ஃபாண்ட்டுக்கும் தொடர்பே இல்லை. வாய் பண்ணிட்டாங்க, இது இன்னொரு இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு. யூனிகோட் இஸ் நாட் ஃபாண்ட். யூனிகோட் இஸ் அன் என்கோடிங், அதாவது குறியீட்டு முறை. ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஒரு அடையாளம் இருக்கணும் இல்லையா, ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் ஒரு குறியீடு இருக்கணும், ஒரு கோடு இருக்கணும். அதுதான் யூனிகோட். ஏன் யூனிகோட்னா உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா எழுத்துகளுக்கும் யூனிக்கான ஒரு கோடு இருக்கணும், தனிப்பட்ட தனித்தன்மையான ஒரு கோடு இருக்கணும். இப்போ 0965 கோட் நம்பர் 0965னா அது காவா ஆவா தெரியல, அது வந்து தமிழ் எழுத்து கா, அதுக்கு ஒரு கோடு இருக்குது. இப்போ 0965 என்ற கோடு வந்து அதை எந்த எழுத்துக்கும் பயன்படுத்த மாட்டாங்க. உலகத்தில் இருக்க வாழ்கின்ற இனி வரப்போகின்ற மொழிகள் எதுக்குமே வந்து அந்த குறியீடு இருக்காது. இப்போ உலகத்தில் எல்லா மொழிகளுக்கும், எல்லா மொழிகளிலும் இருக்கிற எல்லா எழுத்துக்களுக்கும், எல்லா குறிகளுக்கும், எல்லா புள்ளிகளுக்கும் தனித்தனி குறியீடு இருக்குது. அதுதான் யூனிகோட். அதுக்கும் ஃபாண்ட்டுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது. ஆனால் நம்ம ஃபாண்ட்டை பண்ணும்பொழுது யூனிகோடில் கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு முறைகளை பயன்படுத்தணும்னு சொன்னால் நம்ம ஃபாண்ட் வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஃபாண்ட். யார் என்ன டாக்குமெண்ட்டை வந்து யூனிகோடில் கொடுத்தாலும் நம்ம ஃபாண்ட்டில் அதை காட்ட முடியும். அந்த
அந்த குறியீடுகளுக்கான எழுத்துக்கள் நம்ம ஃபாண்ட்டில் இருந்ததுன்னா. அதை எப்படி யூனிகோட் தமிழ் ஃபாண்ட்னு சொல்கிறோம்? யூனிகோடில் இருக்கிற தமிழ் குறியீடுகளுக்கு இந்த ஃபாண்ட் எழுத்துக்களை வழங்குது, வடிவங்களை வழங்குது. அதனால தான் அது வந்து யூனிகோட் ஃபாண்ட். புரியுதுங்களா? இதை வந்து நம்ம ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும். ரொம்ப பேர் வந்து சொன்னாங்க இந்த யூனிகோட் ஃபாண்ட்லாம் சரியில்லைங்க அப்படின்னு சொல்லி. அது இட் இஸ் மீனிங்லெஸ். யூனிகோடுக்கு முன்ன இருந்த ஃபாண்ட்டுக்கும் யூனிகோடுக்கு பிறகு வர ஃபாண்ட்டுக்கும், யூனிகோட் முன்னுக்கு இருந்த ஃபாண்ட்டுக்கு என்னென்ன பண்ணுறீங்களோ அதை அனைத்தையும் யூனிகோட்லேயும் பண்ணலாம், அதை விட கூட பண்ணலாம். ஓகே, அதை நான் பிறகு சொல்கிறேன் கொஞ்சம் விரிவாக. ஸோ இப்போ வந்து முதல்ல ஏன் இந்த யூனிகோடை பற்றி நான் சொன்னேன்னு சொன்னால் ரொம்ப முக்கியம். குறிப்பாக இந்திய மொழிகளுக்கு, எல்லா இந்திய மொழிகளுக்கும் இந்த லிகேச்சர்ஸ்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இந்த உயிர்மை எழுத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா, உயிர்மை என்ற பேரே இருக்கும். இந்த உயிர்மை எழுத்துக்களுக்கு வந்து குறியீடுகள் கிடையாது. ஏன்னா உயிர்மை எழுத்துக்களை வந்து உயிராகவும் உயிர் குறியீடாகவும் தான் அது சேமிக்கும். உள்ளுக்கு சேவ் பண்ணுறத வந்து இந்த உயிர்மை எழுத்துக்களை வந்து 2 எழுத்துக்களாக சேமிக்கும். இப்போ முத்து என்ற மூ என்ற எழுத்தை வந்து மா உயிர் குறியீடு, தா புள்ளி, தா உயிர் குறியீடு, அப்படி தான் சேவ் பண்ணும். ஓகே, அப்போ மூக்கு வந்து குறியீடு, தனி குறியீடு கிடையாது. தூக்கு வந்து தனி குறியீடு கிடையாது. இதை எப்படி அந்த எழுத்தை உருவாக்குறதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு ரூல் இருக்கு. அதுக்கு பேர் தான் கிளிஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன். அதுக்கு அந்த ஃபாண்ட்டில் வந்து அந்த ஒரு விதி இருக்கு, ரூல்ஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம அந்த ரூலை எழுதலாம். மா எழுத்துக்கு பிறகு உ என்ற உயிர் குறியீடு வந்துச்சுன்னா என்னோட மூ என்ற எழுத்தை நீ காட்டு அப்படின்னு சொல்லி. சில டாக்குமெண்ட்ஸில் நம்ம பார்ப்போம், இந்த எழுத்துக்கெல்லாம் தனித்தனியாக வரும். மா, அப்புறம் இந்த ஜூக்கு போடுற இது, அப்புறம் வா, அப்புறம் இது போடுற ஏன்னா அந்த ரூல்ஸ் அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணல. இப்போ குறைஞ்சி போச்சு, எல்லாமே இப்போ யூனிகோட் சரியாக பண்ணுறாங்க. முன்பெல்லாம் அடோபியில் கூட அதெல்லாம் அந்த மாதிரி தான் வரும். அது பழைய அடோபியில். புதுசில் அதெல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இந்த ரூல்ஸை வந்து கிளிப்ஸ்லேயே நம்ம போடலாம். ஓகே, அது நம்ம கொடுக்குற விதி. மாவுக்கும் ஊ குறியீடும் பக்கத்தில் வந்துச்சுன்னா மூ போடு, தாவும் உயிர் குறியும் வந்துச்சுன்னா தூ போடு அப்படின்னு சொல்லி போடலாம். இதில் இன்னொரு இது என்னென்னா, புள்ளிகளை வந்து நமக்கு விதி கொடுக்க வேண்டியதில்லை. ஏன்னா நம்ம போட்டு அந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டோம் இல்லையா, அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த விதியை வந்து கிளிப்ஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்ரேட் பண்ணிடுவோம் உங்களுக்கு. ஆனால் அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த ஆங்கருக்கு பதிலாக நீங்கள் தனியாக மெய்யெழுத்துக்களை வரையணும்னு சொன்னாலும் நீங்கள் வரையலாம். ஏன்னா இத்தன்ற எழுத்துக்கு வந்து இந்த புள்ளி வேற மாதிரி எங்கெங்கேயோ இருக்கணும், இப்போ இப்படியோ இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சாலும், நீங்கள் உங்கள் சொந்த கற்பனையில் அந்த எழுத்து எப்படி இருக்கணும்னு நினச்சாலும் நீங்கள் பண்ணலாம். அதுக்கும் நீங்கள் விதி கொடுக்கலாம். தாக்கு அப்புறம் புள்ளி வந்துச்சுன்னா இந்த எழுத்தை போடு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் விதி கொடுக்கலாம். அது பெரும்பாலும் பண்ண மாட்டோம், ஏன்னா புள்ளி வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒன்றா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம். பட் யூ கேன் டூ தட். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து யூனிகோடுக்கு முன்னே பண்ணவே முடியாது. ஓகே, இந்த விதியை எப்படி கொடுக்கறதுன்றத ஒரே ஒரு எழுத்துக்கு மட்டும் உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு கொடுக்குறேன். மேபி ஆல் ஜூஸ் டூ சொல்லுங்க. கரெக்ட். தட்ஸ் அ குட் கொஸ்டின். இப்போ நை என்ற எழுத்து வந்து இந்த எலிஃபென்ட் ட்ரங்க்னு சொல்லணும். இந்த பழைய நை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். எனக்கு ஐ ஸ்டில் ப்ரிஃபர் த ஓல்ட் ஸ்டைல். ரொம்ப அழகாக இருக்கும். அந்த நைன்னு ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் இந்த கையகரம் போட்டு வருகின்ற நை ஒன்று இருக்குது. உள்ளுக்கு இருக்க குறியீடு ரெண்டுக்குமே ஒன்று தான். நாக்கு அப்புறம் ஐகார குறியீடு வந்துச்சுன்னு சொன்னால் இப்படி. ஆனால் இந்த இதில் ஓப்பன் டைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கிளிப் சப்ஸ்டிடியூஷன் இதுக்கெல்லாம் பேர் வந்து ஓப்பன் டைப். இந்த ஓப்பன் டைப்பில் என்ன பண்ணுன்னா, நான் முதல்ல புது நையை சொல்கிறேன், அப்புறம் பழைய நை. இப்போ முதல்ல புது நாய்க்கு வந்து நைன்னு வந்துச்சுன்னு சொன்னால் என்ன பண்ணும், உள்ளுக்கு இருக்கிற குறியீடு வந்து நான் ஐகார குறியீடு தான் வரும். இந்த குறியீடுகளெல்லாம் எப்போவுமே மெய்யெழுத்துக்கு பிறகு தான் வரும். நான் ஊ பட்டா நூ, மா ஊ பட்டா மூ, இம் ஊ பட்டா மூ இல்லை, மா ஊ பட்டா, மா புள்ளி போட்டா இம், அந்த மாதிரி தான் வரும். இந்த ஐகார குறியீடுகளும் ஐகாரம் ஏகாரம் ஏகாரம் இந்த மூன்றுக்கும் என்ன பண்ணுன்னா, அந்த குறியீடை வந்து ரீஆர்டர் பண்ணும். இதுக்கு பேர் ரீஆர்டரிங்னு சொல்லுவாங்க.
ஸோ அந்த ஐகார குறியீடை வந்து நாக்கு முன்ன கொண்டாந்து வைக்கும். அதே மாதிரி எகர குறியீடும் முன்னுக்கு கொண்டாந்து வைக்கும். ஏகார குறியீடும் முன்னுக்கு கொண்டாந்து வைக்கும். ஸோ த ரீஆர்டரிங் வில் டேக், திஸ் இஸ் டன் இன் த என்ஜின். அந்த ரெண்டரிங் என்ஜினில் நம்ம ஒன்றும் பண்ண வேண்டியதில்லை. ஏகரம் ஏகாரம் ஓகரம் ஓகாரம் ஔகாரம் இதுக்கெல்லாம் நம்ம ஒன்றுமே பண்ண வேண்டியதில்லை. வி ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ட்ரா த கொம்பு கால் கொக்கிலாம் தனித்தனியாக வரைஞ்சிட்டோம்னா அது சேர்த்து கொடுத்துரும். இந்த இகர ஈகாரம் உகர ஊகாரம் இதுக்கு தான் நம்ம வேலை பண்ணணும். உகர ஊகாரம் கண்டிப்பாக வேலை பண்ணணும். அதைத்தான் நான் இப்போ காமிக்க போகிறேன். இகர ஈகாரத்துக்கு வந்து ரொம்ப சுவையான சில ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, யூனோ. ஆனால் தொடக்கத்தில் செய்யும்போது when as beginners we don't have to go into that kind of experiments. You just remember இகரம் இ உ உ இந்த வரிசைக்கு you have to generate the glyphs and do the rules. That's the simplest portion. So I'm going to show you an example of how to do ugaram and how to do igaram. After that the rest of it is the same rule. It is a shape that is different. Okay, yeah? All right, let me show you that. இதுக்கு பேர் G-sub. G-subனு ஷார்ட்டாக சொல்லுவோம். அதுக்கு பேர் glyph substitution. முதல்ல அந்த புள்ளிக்கு ஆங்கர் போட்டு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஃபீச்சர் பேர் வந்து G-pos அப்படின்னா glyph positioning. ஸோ G-pos G-sub ரெண்டு தான் இருக்குது நமக்கு. மற்றதுக்கும் இருக்குது. அப்போ ஓகே, நீங்கள் கேட்ட கேள்வி சொல்ல மறந்துட்டேன். இந்த ஓப்பன் டைப்பில் இதை வந்து நீங்கள் செஞ்சு தான் ஆகணுன்றது இல்லை. பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு மேக் யுவர் ஃபாண்ட் மோர் வெர்சடைல் தென் யூ கேன் டூ. இந்த ஃபாண்ட்ஸுக்கு வந்து எல்லா இந்த G-subல வந்து நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு. இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆப்ஷனல். நீங்கள் வேணும்னா போடலாம், வேணும்னா இட் அப் டு யூ. இப்போ ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன். நம்பர்ஸ் இருக்கு இல்லையா, 1 2 3 4 5 6 நம்பர்ஸ் இருக்கு. நம்பர்ஸில் வந்து இப்போ வந்து எல்லா நம்பர்ஸும் ஒரே உயரத்தில் தான் போடுவோம். ஆமாவா இல்லையா? 0லேருந்து 9 வரைக்கும் எல்லா எண்களையும் ஒரே உயரத்தில் தான். we draw all the letters with the same height. இதை வந்து we call it tabular forms. ஏன்னா அதனோட width இருக்கு இல்லையா, அதனோட அகலம் கூட எல்லா எழுத்துக்களுக்கும் ஒரே அகலம் தான் கொடுப்போம், சேம் width. So when you type the letters in tabular formatல போடும்போது நீங்கள் ஸ்பேஸுக்கும் அந்த எண்ணோடைய வித்தும் ஸ்பேஸோட வித்தும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஸோ யூ கேன் யூஸ் ஸ்பேஸ் அண்ட் adjust all that. அதுக்கு tabular forms. இன்னொரு ஃபார்ம் இருக்குது, ப்ரொபோர்ஷனல் ஃபார்ம்ஸ்னு. அப்போ 1 வந்து நேரோவாக இருக்கும், 9 வந்து கொஞ்சம் வைடாக இருக்கும், 7 வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரோவாக இருக்கும், 4 இன்னும் வைடாக இருக்கும். அது ப்ரொபோர்ஷனல் ஃபார்ம்ஸ். இன்னொன்று இருக்குது ஓல்ட் ஸ்டைல் நம்பர்ஸ். அதில் 6 வந்து அந்த 1 2 ஒரே ஹைட்டில் இருக்கும், சின்னதாக எக்ஸ் ஹைட்டும் 1 2 ஒரே ஹைட்டில் இருக்கும். 9 வந்து கீழே வரும், 6 வந்து மேலேருந்து கீழே வரும், 7 கீழே போகும், 8 வந்து மேலே போகும், 9 கீழே வரும், 0 வந்து அது எக்ஸ் ஹைட்டில் தங்கும். இது ஓல்ட் ஸ்டைல் ரைட்டிங். ஏன் இந்த மாதிரி நம்பர்லாம் இருக்குன்னு சொன்னால் அது வந்து எழுத்தோடு சேர்ந்து வரும்போது எண்ணுக்கும் எழுத்துக்கும் வேறுபாடு தெரியாது. புரியுதுங்களா? இது நம்ம வந்து முன்கூட்டியே கண்டுபிடிச்சிட்டோம், எண்ணும் எழுத்தும் கண்ணெண்ணத்தக அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரெண்டுமே வந்து ஒரே சீராக இருக்கணும்னு சொன்னால் அந்த ஹைட் வேரியேஷன் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் எண்கள் மட்டும் தனியாக கூப்பிடாது. நீங்கள் ஒரு புக் எடுத்து படிக்கிறீங்க, தமிழில் இருக்கு, தமிழ் டெக்ஸ்ட், ஒரு நான் ஃபிக்ஷன் புக்கோ நாவலோ எடுத்து படிக்கிறீங்க. 2025ஆம் ஆண்டுன்னு எழுதியிருக்காங்க அந்த நூலில். இப்போ 2025ன்னு எழுதினாங்கன்னா நீங்கள் அந்த பேஜை பார்க்கும்போது 2025 உங்களை கூப்பிடும், என்ன பாரு முதல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யூ டோன்ட் வாண்ட் தட் டு ஹேப்பன். அந்த ஹார்மோனியஸாக வரணும்னு சொன்னால் அந்த 2029 வந்து எழுத்துக்கள் மாதிரியே எக்ஸண்டர் டிசெண்டர் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இட் லுக்ஸ் ஹார்மோனியஸ். இதெல்லாம் டிசைன் ஐடியாஸ் அண்ட் இதெல்லாம் ஆப்ஷனல். ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ ஆல். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். நம்பர் ஓல்ட் ஸ்டைல் நம்பர்ஸ் வந்து ஒரு ஃபீச்சர், ப்ரொபோர்ஷனல் நம்பர்ஸ் ஒரு ஃபீச்சர், டேபுலர் நம்பர்ஸ் ஒரு ஃபீச்சர். அதே மாதிரி தமிழில் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபார்ம்ஸ் என்பது ஒரு ஃபீச்சர். தமிழில் மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்குமே இருக்குது. ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாருமே பயன்படுத்தலாம், தமிழ்லேயும் பயன்படுத்தலாம். ஸோ நான் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபார்ம்ஸை வந்து பெரியாருக்கு முன்னுள்ள எழுத்துக்களை பயன்படுத்துவேன். லை, நை, ரா, நா இதெல்லாம் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபார்ம்ஸில் போட்டுருவேன். அப்போ எழுத்து அவங்க டைப் பண்ணும்பொழுது அவங்களுக்கு பழைய எழுத்து வேணும்னா அந்த டெக்ஸ்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபீச்சர் லிஸ்ட்டில் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபார்ம் செலக்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த பழைய லிஸ்ட் வரும். ஆனால் எல்லா ஆப்ஸுமே வந்து இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபார்ம்ஸ்ன்ற ஃபீச்சரை வந்து அவங்க யூசர் இன்டர்ஃபேஸில் கொடுக்கறதில்ல, யூஐயில் கொடுக்கறதில்ல. தட்ஸ் நாட் அ யூனிகோட் ப்ராப்ளம், தட்ஸ் ஆப் ப்ராப்ளம்.
அதுக்கு ஒர்க் அரவுண்ட்ஸும் இருக்குது. பட் தட் கெட்ஸ் வெரி காம்ப்ளிகேட்டட். ஓகே, let me show you how to do G sub. பா தமிழ் டா தமிழ் தா தமிழ். Let me combining. Never mind. ஊகாரம் போடுவோம் நம்ம. It's okay. So சா வந்து ஊகாரம் போடுறேன், பா வந்து ஊகாரம் போடுறேன். ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா, பா என்ற எழுத்தை வந்து போடாமல், ஊகாரத்துக்கு வந்து பா என்ற எழுத்தையே நான் கம்போனண்டாக பாட போகிறேன். ஜஸ்ட் ஃபார் ஹியர். பா என்ற எழுத்தையே, இது வந்து கம்போனன்ட் கிடையாது, லெட்டர். ஆனால் லெட்டரை கூட நீங்கள் கம்போனண்டாக யூஸ் பண்ணலாம். ரைட். ஸோ பா என்ற எழுத்தையை வந்து கம்போனண்டை பயன்படுத்தி இதை முதல் லாக் பண்ணிடுவோம். லாக் கம்போனன்ட். இப்போது அந்த சூக்கு இது வரைஞ்சேன் இல்லையா, போட்டுட்டு, அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ரஃப் எக்ஸாம்பிள். இதை என்னோட டிசைன் ஸ்கில்ஸை ஷோ ஆஃப் பண்ணுறதுக்காக இதெல்லாம் காமிக்கல நான். இதோட கொஞ்சம் நல்லாவே வரைவேன் நான். ஸோ சைடில் கொண்டு போயிட்டு இதை நான் கொஞ்சம் சின்னதாக்கி, and then I draw the path, correct path direction. ஓகே, பூவானா வந்துருச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கிளிஃப் ரெப்பச்சோவில் அப்போ நான் பாவோடைய டைரக்ஷன் சரியில்லை. Look at all the fonts, select all path, correct path directions. Okay. Hey. Something is wrong. Oh, okay. இங்கே பார்த்தீங்களா, இந்த கோடு வந்து ஏன் ரெட்டாக இருக்குன்னா, இந்த ரெகுலருக்கும் லாங்குக்கும் வந்து மிஸ்மேட்ச். இந்த கிளிஃபோட ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் கிளிஃப் டைரக்ஷன் மாற்றினேன், இந்த லாங்க்கு மாற்றாமல் விட்டுட்டேன். ஸோ I'll just go and correct the direction, it'll be okay. So I go here and then I increase the length. Sa is alright. இங்கே என்னோட su. So add component, put the guy there, increase the tail. Okay, so பண்ணியாச்சு. ஆல்ரைட். இப்போ இந்த எழுத்துக்கெல்லாம் இருக்கு என்னோட ஃபாண்ட்டில். கா சா டா பா சு பூ இருக்குது. அந்த மெய் எழுத்துக்கு புள்ளியெல்லாம் வந்து ஜி பாஸில் போட்டுட்டேன். ரைட். இப்போது இந்த சூவுக்கும் பூவுக்கும் ரூல் எழுதணும். இந்த சப்ஸ்டிடியூஷன் ரூல் எழுதணும். அதுக்கு ஐ கோ பேக் டு திஸ். இங்கே வந்து ஃபீச்சர்ஸ்னு ஒரு காலம் இருக்குது, தெரியுது இல்லையா? ஃபீச்சர்ஸ். இங்கே தான் வந்து ஃபீச்சர்ஸ் எழுத போகிறோம். முதல்ல என்ன பண்ணுறேன், ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ அது டிடெக்ட் பண்ணிடுச்சு. ஆட்டோமேட்டிக் டிஃபால்ட் ஃபாண்ட்டும் ஒன்று டிடெக்ட் பண்ணிடுச்சு. ஃபீச்சர்ஸும் ஒன்று சேர்க்குறேன். இங்கே வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனி ஃபீச்சர். ஈகார கோக்கிக்கு வந்து அபர்வ் பேஸ் சப்ஸ்டிடியூஷன், ஈகார கோக்கிக்கு அபர்வ் பேஸ், புள்ளிக்கு அபர்வ் பேஸ். புள்ளிக்கு நம்ம சப்ஸ்டிடியூஷன் தேவையில்லை, ஏன்னா அது வந்து மார்க்ஸில் போயிடுது. உகரத்துக்கு வந்து பிலோ பேஸ், பேஸ்க்கு கீழே தான் போகுது, உகரமெல்லாம் கீழே தான் போகும். ஆனால் தமிழில் இருக்கிற அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, எல்லாத்தையுமே ஒரே ஃபீச்சரில் போட்டுடலாம். நான் எப்போவுமே போஸ்ட் பேஸ் சப்ஸ்டிடியூஷனில் போடுவேன், அதான் கடைசியாக போடும். ஸோ ஒரே இடத்துல எல்லா சப்ஸ்டிடியூஷனும் பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஸோ if you are new, just remember to do post based substitution. So இங்கே என்ன பண்ண போகிறோன்னா, போஸ்ட் செலக்ட் பண்ணனா காமிக்கும் அது போஸ்ட் பேஸ் சப்ஸ்டிடியூஷன். இதெல்லாம் வந்து ஃபீச்சர்ஸ், இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ். அவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஃபாண்ட்டில். பட் we can tackle all that later. Just do post based substitution. இங்கே வந்து சப் அப்படின்னா சப்ஸ்டிடியூட், பா தமிழ்
பா தமிழ் உகர ஓகே உகரத்துக்கும் ஊகாரத்துக்கும் நான் குறியீடுகளை வரையணும் முதல்ல. மார்க்ஸ் மாத்ரா ஜென்ரேட். ஓகே உகர கொக்கி வரையணும், உகர குறியீடு வரையணும். நான் சும்மா வரைகிறேன். ஜஸ்ட் ட்ரா சம்திங் லைக் தட். இது ஊகாரம். Okay, ugaram, put this as 10. Right? இதை கூட நீங்கள் கம்போனண்டாக வரையலாம். உகரம் ஊகாரம், ஊகரம் இதை கூட நம்ம கம்போனண்டாக வரையலாம். பட் நமக்கு டைம் இல்லாததுனால ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ட்ரா லைக் தட். என்ன பண்ணலான்னா உகரத்தோட ஒரு கம்போனண்டாக போட்டு அந்த ஊகார குறியீடை வந்து மேலே மட்டும் அந்த சுழிச்சு விட்டுக்கலாம். ஸோ இது வரைஞ்சி முடிச்சிட்டேன், ரெண்டுக்கும் வரைஞ்சி முடிச்சிட்டேன். நவ் ஐ வாண்ட் டு டூ த ஃபீச்சர். சப்ஸ்டிடியூட் பா தமிழ் என்னது மாத்ரா தமிழ் பாய் பா மாத்ரா தமிழ். சப்ஸ்டிடியூட் பா தமிழ் மாத்ரா தமிழ் பை பா மாத்ரா தமிழ் போட்டு ஒரு செமிகாலன் போட்டிங்கன்னா அந்த ரூல் இஸ் டன். ரைட்? அதே மாதிரி சப்ஸ்டிடியூட் சப், நீங்கள் சப்ஸ்டிடியூட்னு கூட ஃபுல்லாக கூட எழுதலாம், தட்ஸ் நோ ப்ராப்ளம். பட் சப் இஸ் குட் இனஃப். சப் சா தமிழ் மாத்ரா தமிழ் பாய் சா மாத்ரா தமிழ் முடிஞ்சு ரூல். நீங்கள் எழுதுறத அதை சஜஸ்ட் பண்ணோம், அதுவே சஜஷன்ஸ் கொடுக்குது என்னென்ன சொல்லலாம். இந்த ரெண்டு ரூல் போட்டேன்னு சொன்னால் இந்த சு பூ அதை எப்படி ரெண்டு பண்ணணும் அப்படின்ற ரூல்ஸ், அந்த விதியை வந்து இந்த ஃபாண்ட்டில் போட்டுட்டேன். நீங்கள் நிறைய தமிழ் ஃபாண்ட் சேர்ந்தா இருந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட், ஒரு ரூல் லிஸ்ட் இருந்தால் போதும். யூ கேன் காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் த சேம் ரூல் லிஸ்ட் இன் ஆல் யுவர் ஃபாண்ட்ஸ் இஃப் யூ யூஸ் த சேம் நேம். தட்ஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அதனால தான் இந்த நேமிங் கன்வென்ஷன் இஸ் குட். ஸோ இவ்வளோ தான் இப்போ பண்ணப்போ இந்த ஃபாண்ட் இஸ் ரெடி டு பி. உள்ளபடியே சொன்னால் அவ்வளோதான் தமிழ் ஃபாண்ட். எல்லா எழுத்துக்களும் வரையணும், அதுதான். எல்லா எழுத்துக்களும் வரைய வேண்டியதில்லை, அதில் கூட நம்ம சிக்கனம் கடைபிடிக்கலாம். அது எப்படின்றத பிறகு சொல்கிறேன். அந்த எழுத்துக்களை வரைஞ்சி இந்த ரூல்ஸை எழுதி முடிச்சுட்டு அதை ஃபாண்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணுமா பண்ணிடலாம். ஸோ நீங்கள் என்ன கேட்கலாம், நீங்கள் ஏன் 4லேருந்து 6 வாரம் பிடிக்குது இந்த மாதிரி இது எழுதுறதுக்காக 4லேருந்து 5-6 மணி நேரத்தை செஞ்சு முடிச்சிடுவோன்னே, உங்களுக்கு ஏன் 6 மணி நேரம் ஆகுதுன்னு கேட்கலாம். பெரும்பாலான நேரம் வந்து வரைகிறதுல தான் போகும், இன் ட்ராயிங் த கிளிப்ஸ். ரைட்? ஸோ இது வந்து சரியாக ரெண்டர் பண்ணிடும். அந்த நம்மளுடைய ஃபாண்ட்டை வந்து எல்லா எழுத்துக்களுக்கும் வரைஞ்சி இந்த ரூல்ஸை போட்டேன்னு சொன்னால் எந்த எழுத்துக்களை டைப் பண்ணாலும் அந்த எழுத்து நம்ம வரைஞ்ச எழுத்தில் வந்து சேர்ந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ண போன்றதெல்லாம் வந்து என்ஹான்ஸ்மெண்ட்ஸ். அந்த ஃபாண்ட்டை வந்து ரொம்ப அழகாக ரெண்டர் பண்ணுறது. வரைஞ்சதை அழகாக வரைஞ்சிடுறோம், ஆனால் அந்த ஃபாண்ட் வந்து தனித்தனி எழுத்துக்களுடைய அழகு ஒரு ஃபாண்ட் ஆகாது. தனித்தனி எழுத்துக்களுடைய அழகு வந்து ஒரு கூறு. ஆனால் ஒவ்வொரு எழுத்தும் ஒன்னோட ஒன்று எப்படி உறவாடுதுன்றது தான் ஃபாண்ட்டினுடைய வெற்றி, இல்லையா? ஒன்று பக்கத்தில் ஒன்று உட்காரும் பொழுது அதனுடைய அகலம் உயரம் சமமாக இருக்கணும். அதுக்கு இடையில இருக்கிற இடைவெளி சமமாக இருக்கணும், இடைவெளியும் சமமாக இருக்கணும். இதெல்லாம் வந்து ஒரு புக் எழுதியிருக்காங்க அவங்க எழுதுகிற ஒரு புத்தகத்தில் இதெல்லாம் விளக்கம் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த புத்தகத்தினுடைய தலைப்பு வந்து உரு. அதை பற்றி அவங்க தான் உருப்படியாக பேச முடியும். ஸோ அதில் கொஞ்சம் விளக்கம் கொடுத்துருக்கோம். பட் யூ கேன் ரீட் அபவுட் ஆல் தேட். அந்த மாதிரி செய்தோன்னு சொன்னால் எழுத்துரு வெற்றி பெறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. முதல்ல ஐயா சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, நம்ம ஒரு ஃபாண்ட்டில் கொடுத்தாலும் அவங்க வேறு ஃபாண்ட்டில் மாற்றி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுதான் நான் சொல்கிறேன், அவங்களுக்கு வந்து
புரியாமை கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. அது ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து அவங்க they are not, I mean the most difficult switch, the most difficult progress is change. இத்தனை ஆண்டுகளாக பழகிட்ட ஒன்றை வந்து அவங்க மாற்றுறதுக்கு சிரமப்படுறாங்க. they don't want to change, இல்லையா? பட் அந்த சேஞ்ச் ஏற்படுறதுக்கு ஒரு கம்பல்ஷன் இருக்கணும். ஒரு there must be a compelling reason for them to change. அதுக்கு என்ன தேவைன்னா, வாசகர்கள் அந்த கன்சியூமர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, அவங்களுக்கு வந்து இந்த எழுத்துரு தொடர்பான விழிப்புணர்வு இருக்கணும். இப்படிதான் நல்லா இருக்க படிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து தமிழ் நூல், இது கொஞ்சம் கவனமாக கேளுங்க, தமிழ் நூல்களை வந்து வாங்குறாங்கன்னா தமிழ் மேலே இருக்கிற ஆர்வத்தினால மட்டும்தான் வாங்குறாங்க, இல்லையா? ஃபாண்ட் நல்லா இருந்தால் படிக்காதவங்க கூட வாங்குவாங்கன்னு பொருள் கிடையாது. பட் அது வந்து ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும். ஸோ there's something nice about this text, let me read. அதுக்கப்புறம் எழுத்தாளரோட வேலை. நம்ம வேலை, நம்ம ஃபாண்ட் டிசைனர்ஸ், நம்ம வேலை என்னன்னா, ஒரு அழகான படைப்பை வந்து அதை சுவைக்கிறாங்களே அந்த வாசகர்கள் இருக்காங்களே, அவங்க பார்த்த உடனே கையில் எடுக்கணும், எடுத்து முதல் வரியை படிக்க வைக்கணும். அது நம்ம வேலை. அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து படிக்கிறாங்களா இல்லையான்றது எழுத்தாளரோட வேலை. இட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட், அந்த ஃபெசாட் வந்து நம்ம தான் கொடுக்குறோம், அந்த நுழைவாயில் நம்ம தான். We do that font, do that layout nicely, so it's attractive enough, it's compelling enough for them to pick it up to read. Hey, what is this? Looks so interesting. படிச்சோன்னா அதுக்கப்புறம் படிக்காமல் கீழே போட்டாங்கன்னா it's not our fault. Right? But we must make it compulsory. So அந்த கட்டம் தான் வந்து ஃபிட்டிங் அண்ட் கர்னிங். ஒவ்வொரு எழுத்துக்கள். எனக்கு இடையில ஒரு இமெயில் வந்தது, ஒரு நல்ல நண்பர் சிங்கப்பூர்லேருந்து. அவர் வந்து எழுதியிருந்தார், டெக்ஸ்ட் எழுதிட்டு வந்துட்டு அப்புறம் என்னமோ தான் அண்மைனோ என்னமோ ஒரு சொல்ல போட்டு அதை ஐட்டாலிக்ஸ் பண்ணி, இங்கிலீஷ் தமிழ் சொல்லு, அதை ஐட்டாலிக்ஸ் பண்ணி 2 ஒத்த இன்வெர்டட் காமர்ஸ் போட்டிருந்தார். இப்போது நம்ம எழுதுகிறோம், இருக்கு, ரைட்? இங்கே வந்து இன்வெர்டட் காம வருது, அன்பு, இங்கே ஒரு இன்வெர்டட் காம வருது. சரி, முதல்ல இருக்கிற இன்வெர்டட் காமர்ஸ்க்கும் ஆக்சுவலி இது இவ்வளோ தூரம் போகாது. லெட் மீ ரிமூவ் தட். இவ்வளோ க்ளோஸாக இருக்கும். ஓகே, இந்த ஆவுக்கும் இந்த இன்வெர்டட் காமாவுக்கும் இருக்கிற ஸ்பேஸ் பாருங்கள், பாவுக்கும் இன்வெர்டட் காமர்ஸ்க்கும் இருக்கிற ஸ்பேஸ் பாருங்கள். இது ஏன் இவ்வளோ தூரம் தெரியுதுன்னு சொன்னால், இதனுடைய லெஃப்ட் மார்ஜின் வந்து இங்கே நிற்கிது, ஆனால் வந்து பாதியில் தான் தொடங்குது. இதனுடைய ரைட் மார்ஜின் இங்கே நிற்கிது. பட் இந்த இன்வெர்டட் காமா ரெண்டுமே ஒரே கேரக்டர் தான், அதனோட லெஃப்ட்டும் ரைட்டும் ஒரே அளவு தான். பட் இங்கே வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்க மாதிரி தெரியும், இங்கே வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்க மாதிரி தெரியும். ஃபார் அ ட்ரெயின்டு ஐ இது பார்க்கும்போதே அந்த அருவருப்பு தெரியும் அவங்களுக்கு. வை இஸ் திஸ் ஸோ பேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து எஸ்தெட்டிக்ஸில் ஆர்வம் உள்ளவங்களுக்கு அந்த ஆர்வத்தை ஏற்படுத்தணும் நம்ம. பிகாஸ் இட்ஸ் ப்ளீஸிங், இஃப் யூ அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். ஓகே, இது வந்து அப்ரைட். இந்த அட்டலிசைஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் மோசமாக இருக்கும். பிகாஸ் அந்த சுழி இன்னும் உள்ளுக்கு போகும். ஆமா இல்லைங்களா? அஃப்கோர்ஸ் டைப்போகிராஃபிக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்குது. முதலாவது, இந்த இன்வெர்டட் காமர்ஸ்ன்றது தமிழ் எழுத்துக்கள் கிடையாது, இல்லையா? ரெண்டாவது, ஒரு எழுத்தை ஐட்டலிசைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் இன்வெர்டட் காமர்ஸ் தேவையில்லை, ஏன்னா எம்பசைஸ் பண்ணிட்டீங்க. அது வேற டிஸ்கஷன், இல்லையா? அப்போ நான் இன்னொரு கேப்பை மாற்றணும். இப்போ என்ஜினியர்லேருந்து டிசைன் மாற்றணும், இப்போ டிசைன்லேருந்து லிங்குவிஸ்டிக்ஸுக்கு மாறணும். பட் தட்ஸ் த ஐடியா. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஹவு டு வி அட்ஜஸ்ட் ஆல் திஸ்? என்னோட வேலையில் இதுதான் கொஞ்சம் மெட்டிகுலஸ் வேலை. நான் கொஞ்சம் அதிகமாக கவனம் செலுத்துவேன் இதில். ஸோ எனக்குன்னு ஒரு சில ரூல் பேஸ் இருக்குது. I'll be happy to share with you whoever is interested. நம்ம தமிழ் ஃபாண்ட் ஸ்டுடியோக்கு நான் கொடுத்துட்றேன், அதை அவங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம். இங்கிலீஷுக்கு நிறையா இருக்குது. என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன், இஃப் யூ ஆல்சோ டூயிங் இங்கிலீஷ் ஃபாண்ட், ரீட் Sophie Boyer. Sophie Boyer சொல்லிட்டு ஒரு ரைட்டர் இருக்காங்க. நிறைய சின்ன சின்ன புக்ஸ். ஐ எம் அ பிக் ஃபேன் ஆஃப் ஹர். அவங்க நிறையா பிஹெச்டியும் பண்ணியிருக்காங்க, உங்களுக்கு தெரியும். ஐம் ஷூர் யூ நோ. met her many times in ATI. நிறைய புக்ஸ் போட்டிருங்க. டைப் ட்ரிக்ஸ்னு சொல்லி ஒரு சின்ன புக் இருக்குது, சுமார் ஒரு சின்ன புக் மாதிரி நல்லா ஃபேட்டாக இருக்கும். கெட் தட், ஃபென்டாஸ்டிக் புக். அதுலேருந்து நம்ம தமிழுக்கும் பயன்படுத்தலாம். நிறையா சொல்கிறேன் அந்த ட்ரிக்ஸு வந்து, இந்த ஸ்பேசிங் கர்னிங் ட்ரிக்ஸை வந்து தமிழுக்கும் பயன்படுத்தலாம். இன்னொன்று வந்து
what's her name? Starts with C. வரும் பேர் வரும். டிசைனிங் டைப், அந்த புத்தகத்தோட பேர் வந்து டிசைனிங் டைப் பை சம் சைனீஸ் ஆத்தர், பேர் மறந்துட்டேன். பட் செகண்ட் எடிஷன் இப்போ வந்திருக்கு. தட்ஸ் another பியூட்டிஃபுல் புக். ரெண்டுமே வந்து ஆங்கிலத்துக்கு, பட் we can apply that for Tamil. Alright, so I'm just going to show you a few tricks. Karen Cheng, அவங்க பேர் Karen Cheng, டிசைனிங் டைப். ஓகே, நான் வந்து இந்த ஃபாண்ட்டு காமிக்கிறதுக்கு பதிலாக இது நான் காமிச்சிட்டேன். யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ரைட்? இங்கே போய் நான் ஸ்பேசிங், கர்னிங், ஃபிட்டிங்லாம் காமிச்சேன்னா பார்த்தா பிகாஸ் ஐ நீட் மோர் கிளிப்ஸ். ஸோ அதனால் நான் ஏற்கனவே டிசைன் பண்ண ஒன்று காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. மறுபடியும் அறிவு ஃபாண்ட்டுக்கே போகிறேன். ரைட், இதுதான் என்னோட கிளிப் ரிப்பச்சோ. இந்த ஈகாரத்தை எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலி ஐ ஹவ் வெரி ஃபியூ கிளிப்ஸ். நான் ஈவினிங்கில் இன்னொரு ஃபாண்ட்டை காமிக்கிறேன். அதில் உள்ளபடி நிறையா என்ஹான்ஸ்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். பட் இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள், இந்த ஃபாண்ட்டோட பேர் வந்து அறிவு. அறிவு ஏன்னா ஞான சௌந்தரின்னு சொல்லி ஒரு படம், மூவி, அந்த மூவிக்கான போஸ்டர் அதை வந்து இந்த மாதிரி கொத்திக் ஸ்டைலில் எழுதியிருந்தாங்க. இந்த ஞான சௌந்தரின்ற எழுத்து பாருங்க இங்கே இருக்குது. இதில் வந்து இந்த ஞால இருக்கிற அந்த டிம்பிள், மேலே இருக்கிற அந்த டிம்பிள் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதே டிம்பிள் இந்த நாலையும் இருக்குது, கொம்பில், ஒத்த கொம்புலையும் இருக்குது. அப்புறம் கீழே டெர்மினல்ஸ் இருக்குல்ல, கீழே நேராக கோடு வந்து பேஸில் அது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் வெர்டிக்கல் லைன் மாதிரி இருக்குது இல்லையா. அப்புறம் இந்த தா பாருங்கள், கீழே அப்படியே வளைஞ்சி வேறு மாதிரி இருக்குது. அது தாவில் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் இது என்னென்னா, அந்த பால் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது. இட் டசன்ட் மேட்ச் த என்டையர் ஃப்ளோ. ஸோ இது வந்து ஒட்டுற அந்த விதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இந்த இகரை வந்து பாதியில் நிற்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. இருந்தாலும் எனக்கு கீழே போகிறது இன்னும் பிடிக்கும். அந்த மாதிரி இந்த நா பாருங்கள் பாதியில் நிற்கிது. இதெல்லாம் வந்து யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் த ஃபாண்ட். இதை வந்து இந்த மாதிரி மாற்றினேன். ஓகே, அதே அங்கே அந்த கான்செப்ட்ஸை வந்து காப்பி பண்ணியிருக்கின்றதை பாருங்கள். இந்த டிம்பிளை வந்து கொஞ்சம் ஸ்மூதன் பண்ணிட்டேன், ரொம்ப ஆப்வியஸாக இல்லாமல். இங்கே ஒரு சில இடங்களில் ஆப்வியஸாக இருக்கும், சில இடங்களில் ஸ்மூதனாக இருக்கும். தட்ஸ் அ சாய்ஸ் ஐ மேட். இந்த இதை வந்து ஷார்ப்னஸை குறைச்சிட்டேன். பிகாஸ் இந்த ஷார்ப்னஸ் வந்து இட்ஸ் நாட் அ தமிழ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். ஆக்சுவலி காத்திக் அப்படின்ற ஒரு இங்கிலீஷ் இதுலேருந்து வர இது எனக்கு அது அவ்வளோவா பிடிக்கல. ஸோ அதை கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டன் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள். ஆனால் இந்த சுழி போய் சேர்ற இடம் வந்து அந்த கான்செப்ட்ஸ், அந்த ஐடியாஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அதை கொஞ்சம் எடுத்து மாடிஃபை பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் பாருங்கள், சுழி போய் சேர்ற இடம் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, இப்போல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும். இந்த வாழை பார்த்திங்களா, தா வந்து வாழை மாற்றிட்டேன், நான் கொஞ்சம் மாற்றிட்டேன். இதை வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருந்தது, ஆப்வியஸாக தெரியல, அதை கொஞ்சம் ஆப்வியஸ் ஆக்கிட்டேன். இந்த இகர கொக்கியை வந்து ஃபுல் ஆக்கிட்டேன், அங்கேயும் ஒரு டிம்பிள் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துக்கும் பண்ணிட்டேன். இந்த எனக்கு வந்து தனித்தமிழில் கொஞ்சம் ஆர்வம். அது மற்ற சொற்களை வெறுக்கிறேன்றதில்ல, முடிஞ்ச வரைக்கும் தனித்தமிழ் சொல்ல பயன்படுத்தும். இந்த ஞானம் சௌந்தரின்னா அறிவழகி, தமிழில் வந்து அறிவழகி, அதனால தான் அந்த ஃபாண்ட் பேர் அறிவு. ஓகேயா? தேங்க்யூ. ஓகே, ஸோ பேக் டு அவர் ஒர்க். இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது எப்படி, முதல்ல காம்போனன்ட்ஸ் பண்ண தெரியுங்களா? அந்த குடம், ஜன்னல்லாம் சேர்ந்தது ஒரு காம்போனன்ட், இந்த ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டெம் வந்து ஒரு காம்போனன்ட். அதே மாதிரி இந்த ஸ்பேஸிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்லேயும் வந்து நீங்கள் குரூப் வாய்ஸாக ஸ்பேஸ் பண்ணலாம். இங்கிலீஷில் ஸ்பேஸ் பண்ணும்போது நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா, இப்போ ஸ்விட்ச் பண்ணுறதுனா ரொம்ப நேரம் ஆகுது, நான் கொஞ்சம் விளக்கிறேன். முதல்ல வந்து ஓ, ஸ்மால் கேஸ் ஓ இருக்கு இல்லையா, ஓ ஓ ஓ ஓ ஓன்னு டைப் பண்ணிவிட்டு ஒரு சீரியஸாக டைப் பண்ணிவிட்டு அதனுடைய ஸ்பேஸ் ஒரு ஓக்கு ரெண்டு சைட்லேயும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ஸ்பேஸ். நான் டெக்ஸ்ட்டுக்கு சொல்கிறேன், சில ஸ்லாண்டிங்லாம் வந்துச்சுன்னு சொன்னீங்கன்னா ஸ்பேஸிங்லாம் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும். நான் வந்து ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான ஃபாண்ட்டுக்கு சொல்கிறேன். ஓ ஓ ஓ ஓன்னு அடிச்சுட்டு அந்த ரெண்டு சைட்லேயும் ஸ்பேஸிங்கை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம். அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது பார்க்கறதுக்கு எல்லாம் ஒரே அளவில் இருக்கணும். உள்ளுக்கு இருக்கிற ஸ்பேஸிங்கும் வெளியில் இருக்கிற ஸ்பேஸிங்கும் பேலன்ஸாக இருக்கணும். அப்போ ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்க மாதிரி தெரியக்கூடாது, ரொம்ப தூரமாக இருக்கிற மாதிரி தெரியக்கூடாது. அதுக்கு சில ரூல்ஸ் இருக்குது. கேரன் செங் புக்கில் ரொம்ப நல்லா எழுதியிருப்பாங்க, சோஃபி பியோ புக்கில் நிறையா எழுதியிருப்பாங்க. அப்புறம் எம் வந்து எம்னு போட்டு அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம். அப்புறம் எம்முக்கு ஒரு எம்மை தூக்கி நடுவில் என்னு போட்டுட்டு அதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம். அப்புறம் ஒன்றை தூக்கிட்டு ஓ உள்ளுக்கு போட்டு அதுக்குள்ளார அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம்.
இது மாதிரி MNO மினிமம் MINIMUM போட்டுட்டு டைப் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு ஹார்மோனியாக இருந்துச்சுன்னா we are fixed with the fitting. அப்புறம் எந்தெந்த எழுத்து இந்த சைடில் மாதிரி இருக்கோ அதுக்கெல்லாம் ஒரு குரூப்பிங். ஸோ ஓ போட்டுறோம் இல்லையா, ஓடைய லெஃப்ட் சைட் பேரிங் தான் ஈக்கும் போகும், டிக்கும் போகும். அந்த மாதிரி எங்கெங்கே வந்து இந்த மாதிரி வளைவுகள் இந்த மாதிரி வருதோ அதுக்கெல்லாம் ஒரே மாதிரி போட்டுறது. ஓட ரைட் தான் வந்து பிக்கு போகும், Q வந்து டிக்கு போகும், P வந்து பி. அந்த மாதிரி யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே. அந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணுவோம். இதை தமிழ் அதை யார் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தான்னா த லேட் கிரேட் ஜெஹ்ராட் உங்கள், ஐ திங்க் யூ நோ another பியூட்டிஃபுல் ஹியூமன் பீயிங் பாஸ்ட் ஓவர். அவர் சொல்லிக் கொடுத்தது எனக்கு. தமிழில் அதை எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னா அந்த பிரின்சிபல்ஸ் எடுத்து அப்படியே அப்ளை பண்ணேன். ஸோ முதல்ல நான் ஃபிட் பண்ணுறது தமிழில் பா. ஸோ பா 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 பான்னு அடிச்சுட்டு அதுக்கு ரெண்டு பக்கமும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால அந்த இடைவெளி இடது இடைவெளியும் வலது இடைவெளியும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும். இங்கே 100னா இங்கே 100, இங்கிட்ட 150னா இங்கிட்ட 150 போட்டுட்டு பா 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 பான்னு அடிச்சுட்டு அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். 150 குறைச்சி பாருங்கள், கூட்டி பாருங்கள். பேலன்ஸாக வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் பா இஸ் செட். அதுக்கப்புறம் லா, ஏன்னா லா வந்து இப்படியும் இங்கிட்டும் வளைவு இங்கிட்டும் வளைவு, லா 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 லான்னு போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள், செட் பண்ணி பார்க்கணும். பெரும்பாலும் பாவை விட லாக்கு வந்து ஸ்பேஸ் குறைவாக இருக்கும். ஏன்னா வளைஞ்சு வர்றதுனால மேலே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்குது, கீழே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் அந்த ஸ்பேஸிங் கொஞ்சம் குறையும். அதுக்கப்புறம் கா 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 கான்னு போட்டு அது இன்னும் குறைவாக இருக்கும், ஏன்னா மேலே நிறையா ஸ்பேஸ் இருக்கிறதுனால. செட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் பாவை தூக்கி போட்டு ஒரு பாவை தூக்கிட்டு நடுவில் லா போடுவோம், அப்புறம் ஒரு லாக தூக்கிட்டு நடுவில் கா போடுவோம். இதை உட்காந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். பா லா கா கால் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம் சொன்னால் தமிழ் செட் இஸ் செட். ஏன்னா வா வந்து இந்த பக்கம் லா, இந்த பக்கம் பா. நான் வந்து இந்த பக்கம் லா, இந்த பக்கம் கால் இல்லையா. யா வந்து இந்த பக்கம் பாவை விட கொஞ்சம் குறைவு, இந்த பக்கம் பா. நான் வந்து இங்கிட்டும் பா இங்கிட்டும் பா. ஸோ அந்த மாதிரி தமிழ் எழுத்துக்களுக்கு அந்த சீர்மை இருக்குது. ஸோ இட் பிகம்ஸ் வெரி ஈஸி டு டூ. ஸோ டு ஷோ யூ திஸ் வாட் ஐ டூ. ஓகே, பா இருக்கு இல்லையா, டி போட்டிங்களா டெக்ஸ்டா. ஸோ இதை வந்து நான் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணலாம், சின்னதாக்குறேன். ஓகே, இப்போ பான்னு போட்டிருக்கேன் இல்லையா, ஒரு ஹார்மனி தெரியுது தானே. நீங்கள் யூ கெனாட் ஹேவ் நடுவில் உள்ள எழுத்தும் சைட்லையும் ஒரே மாதிரி ஆக்க முடியாது, கொஞ்சம் சிரமம் தான் இல்லையா. பட் பார்க்கும்போது ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்க மாதிரி நமக்கு தெரியாது. அதே மாதிரி லா, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரூலரை வச்சு அளந்து பார்த்தோம்னா பாவுக்கும் பாவுக்கும் இருக்கிற இடைவெளியை விட லாவுக்கும் லாவுக்கும் இருக்கிற இடைவெளி குறைவாக இருக்கும். ஆனால் பார்க்கும்போது ஹார்மனிஸாக இருக்கும், ஏன்னா லாக்கு மேலேயும் ஸ்பேஸ் இருக்குது, கீழேயும் ஸ்பேஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கா, லாவை விட கா இன்னும் நெருக்கமாக இருக்கும். பட் பிகாஸ் there's a lot of space in the top. அப்புறம் நான் சொன்ன மாதிரி பாலை ஒரு பா தூக்கிட்டு இடையில கா போட்டு பார்ப்பேன் சரியா வருதான்ட்டு. ஓகே, தட்ஸ் ஹவ் ஐ கோ ஆன், கீப் ஆன் அட்ஜஸ்டிங் ஸ்பேஸ். இது வந்து ஃபிட்டிங், எல்லாத்தையும் வந்து ஃபிட் பண்ணுறது. இவ்வளோ தான் ஃபிட் பண்ணாலும் ஒரு சில இடங்களில் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். எடுத்துக்காட்டா கால் வருது, அதுக்கப்புறம் கா வருது. ஓகே, காலும் காவும் வரும்போது ஐ ஹோப் யூ கேன் சி, நம்ம கமெண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். ஓகே, காலும் காவும் வரும்போது கீழே தெரியுதா உங்களுக்கு, இங்கே வந்து ஒரு ப்ளூ கலர் ஸ்பேஸ் இருக்கும், இங்கே வந்து ஒரு ப்ளூ கலர் ஸ்பேஸ் இருக்கும். அது என்ன ஆகுதுன்னா கா வந்து காலோட வலது பக்கம் ரைட் ஸ்பேசிங் உள்ளுக்கு ஊடுருவுது. இஸ் ஆக்சுவலி கோயிங் இன்சைட் ஆஃப் த ரைட் ஸ்பேஸ் ஆஃப் கால். அப்போ தான் இங்கே இருக்கிற அந்த பெரிய ஸ்பேஸை வந்து கம்பன்சேட் பண்ண முடியும்.
இல்லைன்னா இந்த 2 எழுத்துக்கும் இடையில ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கிற மாதிரி தெரியும் நமக்கு. தனித்தனி எழுத்து மாதிரி இருக்கும், தனித்தனி சொல் மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அஃப்கோர்ஸ் காலில் முடிகிற சொல் இருக்காது. பட் நான் ஒரு சொல் முடியுதுன்னு வச்சுங்களேன், நாக்கு அப்புறம் இந்த எழுத்து வருது, இடையில அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலைன்னா இது வேற சொல்லு இது வேற சொல் மாதிரி தெரியும், நம்ம சரியாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணலன்னு சொன்னால். ஸோ இதுக்கு பேர் தான் கேர்னிங். இதுக்கு ட்ரிக்ஸ் இருக்குது. கிளிப்ஸில் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். என்ன பண்ணுவோன்னா, ஐ கான்ட் ஷோ டூ மச் பிகாஸ் அந்த ரைனரோடைய ஆர்டிக்கல் ஃபிட்டிங் ஸ்பேசிங் கேர்னிங் கிளிப்ஸ்னு போய் பாருங்கள், இல்லை ரொம்ப டீட்டெயிலாக ரொம்ப அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார். நாங்கள் என்ன பண்ணுவோன்னா இதை குரூப் பண்ணிடுவோம். ஸோ காவோடைய ரைட் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு ஒரு குரூப் இருக்குது. கா, சா, தா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட். ஏன்னா அந்த வால் வந்து காவை விட நீட்டிக்கிட்டு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதை பயன்படுத்த முடியாது. ஆனால் தூ, கு, இதுக்கெல்லாம் ஒன்று, அதுக்கெல்லாம் ஒரு குரூப்பிங். அதே மாதிரி லா, வா, ந, இந்த கையகரம், இதுக்கெல்லாம் ஒரு குரூப்பிங். அப்புறம் ரைட் சைடுக்கு வந்து கால் வருது இல்லையா, கால், நா, 2 சுழினா 3 சுழினா, லா, ஏ, இதுக்கெல்லாம் ஒரு குரூப்பிங். ஸோ இந்த மாதிரி குரூப் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதையும் நான் கேர்ன் பண்ணிட்டா போதும். இங்கே நான் நா போட்டாலும் லா போட்டாலும் ஏ போட்டாலும் அதே ஸ்பேஸ் செட் பண்ணியிருக்கோம் நமக்கு. ஐ ஒன்லி அட்ஜஸ்ட் ஒன்ஸ். இந்த குரூப்பிங் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது நம்மளோட மந்திரம், நம்ம ட்ரிக். அந்த கான்செப்ட் புரியுதா உங்களுக்கு? ரைட், தட்ஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். இந்த ஒர்க் ஷாப்பில் வந்து நம்ம அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்கிறோம். டிசைன் பண்ணிட்டு இதை ஃபாண்ட் ஆக்கணும்னு சொன்னால் ஃபைல் எக்ஸ்போர்ட் போனால் அதை டிடிஎஃப்ல மாற்றிடும். ஆனால் நீங்கள் இன்கம்ப்ளீட் ஃபாண்ட்டு ஏதாவது எரர் இருந்துச்சுன்னா அதை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாது. ஸோ அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும். இல்லை எல்லா கேரக்டர் இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை, நீங்கள் எழுதுன கேரக்டர் ஃபுல்லாக இருக்கணும், அதில் எரர் இருக்கக்கூடாது. அந்த ரூல்ஸ் வந்து சரியாக வேலை செய்யணும். சின்ன ஃபைல் எக்ஸ்போர்ட்னா டிடிஎஃப்லும் பண்ணலாம், ஓடிஎஃப்பும் பண்ணலாம். எல்லாம் யூனிகோடில் தான் வரும். யூனிகோட் இல்லாத ஃபாண்ட்டை செய்கிறத பற்றி மறந்துருங்க. அப்படின்னு ஒரு வரலாறு நமக்கு இருந்ததான்றது அது வந்து இருண்ட காலம். அது நம்ம வெளிச்சத்துக்கு வந்துட்டோம், அதனால மறுபடியும் அங்கே போக வேணாம். ஏற்கனவே இருக்க ஃபாண்ட் இதில் இம்போர்ட் பண்ணால் அவங்களோட ரூல்ஸும் நம்மளால படிக்க முடியும். குட் கொஸ்டின். ஏற்கனவே ஒரு ஃபாண்ட்டை நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா அந்த ரூல்ஸ் படிக்க முடியுமான்னு கேட்குறாங்க. கொஞ்சம் கிளிப்ஸ் வில் ட்ரை இட்ஸ் பெஸ்ட் டு, ஏன்னா அது வந்து பைனரியில் இருக்கும். ஐ வில் ட்ரை இட்ஸ் பெஸ்ட் டு ரீட், பட் முழுசாக கிடைக்குமான்றது கொஞ்சம் சந்தேகம் தான். அதில் வந்து நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் போட்டிருந்தாங்கன்னா படிக்கிறது கொஞ்சம் சிரமம். அதுக்கு 2 வழி இருக்குது. முதல் வழி ரொம்ப ஈஸி வழி. யாராவது ஒரு ஃபாண்ட் என்ஜினியரை பார்த்து அவருக்கு ஒரு ஃபீஸ் கொடுத்து இதை எனக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி கொடுங்க சார்னு சொன்னால் கொண்டு கொடுத்துருவாங்க. அது ஈஸி வழி. ஆனால் சிரமப்படுறதா இருந்தால் OTM அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது. நான் நிறையா பயன்படுத்துவேன். பட் இட்ஸ் அ கமர்ஷியல் சாஃப்ட்வேர். இட் வில் பி மோர் எக்ஸ்பென்சிவ் தென் பேயிங் த என்ஜினியர். சும்மா சொல்லுங்கள். பட் OTM இஸ் அ குட் சாஃப்ட்வேர், வெரி குட் சாஃப்ட்வேர். அது வந்து ஸ்விஸ் ஆர்மி நைஃப் மாதிரி. அதுலேருந்து நீங்கள் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். ஃபாண்ட் ரூல்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணலாம். ரூல்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அதை எடிட் பண்ணி திருப்பியும் ஃபாண்ட்டில் போட்டு ரூல்ஸை மாற்றலாம். ஒரு கிளீஃபை மட்டும்தான் மாற்றணுன்னா அதை அந்த ஒரு கிளீஃபை மட்டும் எடுத்து எடிட் பண்ணி திருப்பி உள்ளுக்கு போட்டுடலாம், ஃபாண்ட்டே மாற்றாமல். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி குட் சாஃப்ட்வேர் கால் OTM. அதை நிறைய பயன்படுத்துவேன்.
ஃபாண்ட் லேப் கூட இம்போர்ட் பண்ணோம். அது எவ்வளோ சரியாக இம்போர்ட் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியாது. மேபி ஃபாண்ட் லேப் மேபி பெட்டர் தென் ஐ டோன்ட் நோ. இம்போர்ட் பண்ணுவாங்க, ஆனால் முழுசாக கிடைக்காது நமக்கு. பெயர்கள் வந்து சில சமயம் மாறுபட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சாஸ் இருந்தால் தான் பெஸ்ட். ஓகே, ஆல்ரைட். முடிஞ்சுதா? ஃபினிஷ் ரெடி. We did Ta and Ma. Okay. Ma or me ko vandukku. Right. Yeah. எப்படி போட்டிங்க அந்த இதை? How did you? Me ko the feature ஏதுனோனா அது வரல. Okay. தனிக்கு லெட்டர்ஸ் தான் கிரியேட் பண்ணுறோம். Right. Okay. This is a lot of work, but it works. lot of work. Yeah, it's beautiful. அழகா இருக்கு சார், ரொம்ப அழகா இருக்கு. It's out of the box thinking. Awesome. Yeah. நீங்க ஒரு சின்ன ஒரு 5 minutes demo காமிக்கிறீங்களா? I'm sure some of you are also working on good fonts. இது கொஞ்சம் நல்லா அழகா இருந்ததுன்னா நிகழ்ச்சி தொடங்கிறதுக்கு முன்னே அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன், நீங்க இதை பற்றி ப்ரெசென்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு. ஆமா தான். அப்போ இப்போ ஒரு சின்ன டெமோ காமி, ஷார்ட் ஒன், ஜஸ்ட் டு கிவ் யூ a sense of what's possible in Tamil. அங்கே பேசு. Hi everyone, this is Suman. Basically I'm a typography, நான் ரொம்ப வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்கேன். பட் எனக்கு வந்து ஃபாண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மலாக பிடிக்காதுன்னா I just want to explore more. நீங்கள் if you look into the English, right, you can have more variety in fonts and design everything. ஸோ தமிழில் ஏதாச்சும் பண்ணணும்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு ஐடியா இருந்துகிட்டே இருந்தது. ஸோ just wanted to give a try in have you heard about groovy fonts in English? groovy fonts. ஸோ குண்டாக இருக்கும், எனக்கு அது ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு கிவ் அ ட்ரை, எனக்கு வந்து அது மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நிறைய பண்ணேன். அப்புறமேட்டு சம்திங் கால்டு குண்டு மாங்கா. ஐ ஜஸ்ட் கிரியேட்டட் திஸ் ஓல்ட் ஃபாண்ட். பட் எனக்கு வந்து ஃபாண்ட்டாக இன்னும் கன்வெர்ட் பண்ணல, பட் ஐ ஜஸ்ட் கிரியேட் ஆல் கிளிப்ஸ். ஸோ ஜஸ்ட் வி ஃபார் யூ. ஸோ 247 லெட்டர்ஸ்னு கிரியேட் பண்ணிட்டேன். சார் சொன்னபோது தான் ஐ டென்ட் இன்க்ளூட் த கிரந்தா லெட்டர்ஸ். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா அப்புறமேட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் கிரியேட் பண்ணிருக்கும் போது எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் த கிரந்தா லெட்டர்ஸ் இந்த நேம். அப்போ என்ன பண்ண, திரும்ப அடிஷ்னல் அதையும் ஆட் பண்ணி தென் அகைன் லான்ச் இட் அண்ட் கிவ் டு எவ்ரி ஒன். ஸோ சின்ன டெமோவும் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ நான் எப்படி பண்ணேன்னா ஜஸ்ட் டூ மை ஓன் ஸ்கெட்ச். ஸோ ஸ்கெட்ச் பண்ணிவிடுவேன். ஸோ அது தென் ஐ கேன் ஃபோட்டோ எடுத்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஐ கேன் ரீக்ரியேட் இட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் டிட் தி. இது கிளிப்ஸ்லாம், இது வந்து இல்லஸ்ட்ரேட்டர் இல்லையா? இல்லஸ்ட்ரேட்டர் சார். ஸோ கிளிப்ஸில் வந்து நான் கொஞ்சமாக அகைன் அந்த அவுட்லைன் எப்படிங்க கொண்டு வந்தீங்க? கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டாக இருந்துச்சு சார். ஸோ என்ன பண்ணேன், இதில் இல்லஸ்ட்ரேட்டரில் கொஞ்சம் டெக்ஸ்ட்லாம் ஸ்ட்ரோக்லாம் ஃபைல் பண்ணிவிட்டு அகைன் இங்கே என்ன பண்ணிட்டேன், இங்கேயே நான் வந்து பார்த்தா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஜஸ்ட் காப்பி இங்கே பண்ணிவிட்டு அகைன் கிளிப்ஸில் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன். அந்த ஸ்பேசிங் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். அந்த அவுட்லைன் வந்து இல்லஸ்ட்ரேட்டர்ல காப்பி பண்ணி கிளிப்ஸ்ல பேஸ்ட் பண்ணீங்க? எஸ் சார். அவர் சொல்லணுன்றதுக்காக தான் கேட்டது. ஆக்சுவலி ரொம்ப நாள் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் நிறைய பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு கரெக்டான பிளாட்ஃபார்மா இல்லை எனக்கு. மீன் எப்படி ஃபாண்ட்டை கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து ரொம்ப பயங்கர யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ ஃபார் ஷேரிங். இந்த மாதிரி தான் நமக்கு வேணும். அடுத்தடுத்த ஃபாண்ட் ஒர்க் ஷாப்ஸ்ல வந்து we hope to see more such presentation. நீங்க பேசுறீங்க, நீங்க you want to say something? Come, வர்ஷா வாங்க. அவங்க வர்றதுக்கு முன்னே சொல்லிட்டாங்க, I'm going to do something very different. Thank you, man. Thank you so much. Thank you. My name is Varsha and I am an architect and designer. இப்போ ரொம்ப ரீசெண்டாக தான் தமிழை ரசிக்க பழக ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நான். அப்போ வந்து எஸ்பெஷலி டியூரிங் கோவிட் 12/18/247 லெட்டர் அ டேன்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பித்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு தமிழ் லெட்டரையும் டிசைன் பண்ணுறதுக்காக பண்ண ப்ராஜெக்ட். ஸோ அகெயின் எனக்கு வந்து கையில் வரைகிறது ஈஸியாக வரும், அது எப்படி ஃபாண்ட்டாக மாற்றுறதுன்னு ரொம்ப கேப் இருந்துகிட்டே இருந்தது. இன்றைக்கி இருந்தது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஐ திங்க் என்னோட ஒவ்வொரு ஸ்டைலையுமே நான் ஐ கேன் எக்ஸ்பேண்ட் இன்டு தி என்டையர் செட் அண்ட் கிரியேட் தீஸ் ஃபாண்ட்ஸ். Excellent. Thank you so much. And I have a collection. Yeah, sure.
ஓகே காமிங்க. க்ரீனில் தானே இருக்குது. உயிர் எழுத்துக்கள் ஃபஸ்ட் ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து மெய் எழுத்துக்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டைல்லையும், அப்புறம் ஒவ்வொரு உயிர் மெய் எழுத்து ஃபேமிலி ஃபுல்லாக வருது. அந்த இக்கு வரைஞ்சிருக்கீங்க இல்லையா, அந்த கிரேயில் இருக்குல்ல இக்கு, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பனீஸ் லெட்டர் மாதிரி இருக்கு. ஜப்பனீஸ் லெட்டர் அது மாதிரி தான் இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. பியூட்டிஃபுல். So every single letter I wanted to try drastically different styles. ஏன்னா அந்த டைம் I wanted to explore more, but now my challenge is to harmonize everything together in one style and make it work. இல்ல ஒவ்வொரு ஸ்டைலும் ஒரு டைப் ஃபேஸ். ஆமாம். So the whole collection goes like this, and there are some words, some letters are words by themselves. So இப்போ மாலாம் வந்து மாங்கான்றது வந்து மான், அப்புறம் நான் வந்து நாக்குக்காக அந்த ஃபாண்ட் அதுலேயே அந்த இதுலேயே அதோட வேர்ட் மீனிங் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணேன். மையிலையும் ஒரு இங்க் ட்ராப் மாதிரி, அப்புறம் மாவும் அந்த மாங்காய் ஸ்டைல்லையே பண்ணுறது. ஸோ இது மாதிரி தான். இது ஃபுல்லாகவே ஒரு பேஜில் இருக்குது. இஃப் யூ ஹாவ் டைம் யூ கேன் கோ அண்ட் see. It's 12, 18 to 47. And that's it. Lovely. Yeah, wonderful. Thank you so much. Thank you. I think this is one of the best workshops that we had. Wow. Thank you, sir. Absolutely, thanks for you. It's also one of the best workshops I've given. Thank you. I had a fantastic audience. எல்லோருக்கும் நன்றி. முக்கியமாக ரஞ்சித் சொன்ன மாதிரி வந்து எனக்கு சாரை மீட் பண்ணது வந்து போன கான்ஃபரன்ஸில் தான். இந்த முக்கியமாக சொல்லணுன்னா வந்து அவர் எக்ஸ்பர்டீஸ் சொல்லணுன்னா வந்து புலமை அப்படின்ற விஷயம் வந்து, புலமைன்றது வந்து எப்பயுமே வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான ஏரியா. பெரும்பாலும் வந்து புலமை எது கூடலாம் சேரும் எது கூட சேராதுன்றது. இவர்கிட்ட எனக்கு பொறாமப்படுற விஷயன்றது வந்து புலமைன்றதுக்கு கூட, புலமை அப்படின்ற விஷயத்தில் எதெல்லாம் சேரணுமோ அதெல்லாம் சேர்ந்து இவர்கிட்ட இருக்குது. சுந்தர் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி வந்து சொன்னார், இது மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக அவர் தான் பார்த்துக்கிறாலும் முத்து நம் சொத்து அப்படின்னு சொன்னேன். நான் ரொம்ப நன்றிங்க சார்.